गुरुराज मारा हइये गुरुवर बधावू साचा हिरले बिछावू आंगणे मोती मारा मननी शेरी शणगारी प्रेम थी गुरुवर पधारो आत्म महले एक वार जूने हेते वरसावो करुणा पाथरिये प्राण ने आवो ने पधारो मारा हइये आवो ने गुरुराज मारा हइये। सत्यनि शोधमा तत्वनि खोजमा युग युग थी बावरो भमतो भव कानने पर्वत निकंदने। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। अहो 150 વર્ષ પછી પણ રાજ નામ ભૃંગી ચટકે આ અવની પર નિષ્કારણ કરુણાની પ્રેમધારા પ્રસવી પૃથ્વીના પટ પર દેશ વિદેશના મુમુક્ષુઓને કરવા સ્વકેન્દ્રમાં સ્થિર પૂજ્ય સાહેબજીનું સુખદ સાનિધ્ય પામી યુકેના એન્થુઝિયાસ્ટિક ભક્તોનું જીવન કૃતાર્થ બન્યું અને માત્ર 1.5 મહિનામાં નોર્થ અમેરિકાના ઉત્સાહી ભક્તોને કંઈક બોનસ અણધારું મળ્યું। ભારતની રાજધાનીમાં શ્રી રાજપ્રભુના અદ્ભુત અને અલૌકિક નામની થઈ પ્રભાવના અને ચંદ ઘડીઓમાં ચંદીગઢ પામ્યું શ્રી રાજદૂતના પ્રેમ સ્પંદનોને ઝીલવાનો અમૃત લાભ। અનમોડ મુવર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આ કલ્યાણ ગંગાની 35 મિનિટની વિડીયો નિહાળી અહોભાવથી ભાવિત થઈએ। Pujya Gurudev Shri embarked on the Dharma Yatra, which is marked by a diverse array of initiatives. First, his feet graced the land of United Kingdom, transforming seekers. गुण समृद्धि ने आश दृष्टा तत्व दृष्टि ज्ञान दाता निष्कामी रहि कर्म करता ओम कृपा निधये नमः। घणी खम्मारे राज परम कृपालु देव घणी खम्मारे राज परम कृपालु देव आज आव्या रे पधार्या राज परम कृपालु देव आज आव्या रे पधार्या राज परम कृपालु देव। जयवंत वरतो कृपालु देवा तारा नाम थी जिन शासन नो जय जय था जो रे कृपालु मारा। खम्मारे राज परम कृपालु देव गणी खम्मारे राज परम कृपालु देव आज आव्या रे पधार्या राज परम कृपालु देव। अमूल्य सत्समागम नो महिमा दुख ने संताप टाड़े भवो भवना मंगल गीतो हर्षे मंगे गाऊं कड़ी काड़े मड़िया साधु चरित कृपाड़ू हो चैतन्य चक्रवर्ती हमारा पाचेंद्र ने मंजित नारा विवेक दीपुर मां प्रगटावे आरती करो राज प्रभु ने आत्म कल्याण निरूढ़े आवी घड़ी शुभ घड़ी। वचनामृत मुद्रानी संग सत समागम नो लाग्यो रंग निष्कारण करुणा करी आपे मुझने आप्यू नव जीवन। गुरुदेव कल्याण महोत्सव पूजनीय सौ जय जय गुरु
met Bappa in 2004. Back then, we didn't enjoy satsang at all. We used to sleep through it and have no enthusiasm. And instead of sleeping through satsang now, I don't know whether to clap, to cry, to laugh. It's just the best feeling. I just have this explosion of devotion when I see Bappa. Satsang's like, it was an eye-opener for me. Something hit me inside that if I haven't done it till now, why? Do I still want to do it? Do I really want to do it? I know I want to do it, but I'm not doing it. And he's working so hard for me. I am going to offer to him what he wants from me. When Bappa spoke about Pramod, and he said that even though you're doing an action, if you're not feeling any exuberance within that action, then that's actually a sign of laziness, and that really connected with me, and that I'm definitely going to be working on in the next few weeks and months ahead. In the United Kingdom, our beloved Babaji's 57th birthday celebration! 57 years of your unconditional love. 57 years of your glory. 57 years of infinite grace. की बसंत तो शिष्य है खिलता गुलाब कल्याण की परंपरा अखंड विश्वासे वसु साचा श्री गुरुराज रे अचूक आश्रय आपने पढ़ ल्यो संभाल रे. Dear Param Kripaludev, our heart rejoices when we hear your Vachanamrut. Today, we wish to offer our heartfelt gratitude to Param Kripaludev in the form of 5 love letters. राज की बोली बोलूंगी मैं. Thank you, Param Kripaludev, for blessing us with Sahib Ji, who we see as a perfect reflection of you. हो गए हम निहाल किया तूने क्या कमाल, तन मन धन सब तुझ पे वारे. परम कृपालु देव हो सा गुरुदेव. जय जय गुरुदेव. तुम दूर हो या हो पास मेरे, रखा है हमेशा ख्याल मेरा. तुमने जो प्यार जताया है वो याद है सब मुझको बापा. From the UK, Pujya Gurudev Shri journeyed to the United States of America. Pujya Gurudev Shri graced the BAPS Swami Narayan Akshardham Pratishta Mahotsav at Robbinsville.
પૃથ્વી પર જેમને ધર્મનો જય જયકાર કર્યો એવા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મારા શત શત વંદન. મેં તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોયા નથી, પરંતુ હરતા ફરતા પ્રમુખ સ્વામીમાં જોયા છે. મેં વચનામૃતનો પૂરો અભ્યાસ કર્યો નથી, પરંતુ એમને એ વચનોને જીવંતપણે પૂજ્ય શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં મેં જોયા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ was deeper than the Pacific Ocean. Pacific Ocean માં તો આખા પર્વત ડૂબી જાય, અહીંયા આખી માનવ જાત સમાઈ જાય એવો પ્રેમ. He was so good at formation and transformation both. 1200 જેટલા મંદિરો બાંધવા, he was so good at formation. 1100 જેટલા સાધુઓ, he was so good at transformation. પણ સૌથી વધારે what touched me was his પવિત્રતા. આટલો બધો આ સંપ્રદાય વિકાસ પામ્યો તો બી જે નિયમ પાલનની દ્રઢતા and no compromise in the values is something which has touched me the most. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એ નેત્રો, એ નયન કમલ હું કદી ભૂલી નહીં શકું. લાખો આંખો તમે મને બતાવો તો એમાંથી હું શોધી શકું કે આ પ્રમુખ સ્વામીના નેત્રો છે. એમ કહે છે કે પૂર્વના જ્ઞાની પુરુષોને સમજવા હોય તો ચોપડા ખોલો, પરંતુ વર્તમાન મહાપુરુષને ઓળખવા હોય તો ભાવ ચોખ્ખા કરો. પૂજ્ય મહંત સ્વામી તો પવિત્રતાની મૂર્તિ છે, પવિત્રતાની મૂર્તિ. ગુરુ માટે કેટલો પ્રેમ આ અક્ષરધામ બતાડે છે, આ રોબિન્સવિલ બતાવે છે. અને તમારો બધાનો પ્રમુખ સ્વામી માટે કેટલો પ્રેમ છે એની સાક્ષી પણ આ રોબિન્સવિલનું મંદિર આપે છે. ઇટ ઇઝ મેજેસ્ટિક, ઇટ ઇઝ મેજિકલ, ઇટ ઇઝ મિસ્ટિકલ. આ મહાકામમાં જે સેવકોએ યોગદાન આપ્યું છે એ સૌને મારા અભિનંદન. Hats off to you. Rather, my head bows down to you. खूब खूब वंदन अस्तु. पूज्य पाद श्री राकेश भाई जी यहाँ पधारे हुए हैं. BAPS संस्था की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ. प्रमुख स्वामी महाराज हमनो देह हरिभक्तों માટે ઘસીને ગए. એ તો જે હમણાં યોગમાં આવ્યા હોય એમને તરત જ ખબર પડે કે કઈ જાતના પુરુષ. જો હમણાં પૂજ્ય રાકેશજી મહારાજ એમને વાત કરી, કેટલું ડિટેલમાં એમને અભ્યાસ કર્યો છે. આવા મહાપુરુષ, બીજા મહાપુરુષ આવો ડિટેલમાં અભ્યાસ ના કરે. ખરેખર એમને હૃદયથી અપનાયા તો જ આ બધું થઈ શકે. એટલે ન થાય. Then came a new chapter for the seekers of USA as Pujya Gurudev Shri unfolded a grand spiritual plan, the Srimad Rajchandra Ashram, USA. This Dharma Yatra will be etched in history. Why? Because Gurudev himself came to USA to visit the land that for many of us will soon be called the Srimad Rajchandra Ashram, United States of America. And it's the Atma Kalyan for innumerable seekers from all walks of life. And research began. He tirelessly traversed across various states in the US to various spiritual organizations for research. Nayanam madhuram hasitam madhuram hradayam madhuram ramanam madhuram madhuradhipate rakhilam madhuram 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 nayanam guru guru jai jai gopal jai jai govind narayana Guru Guru Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Narayana
actually spent sometimes in one day visiting 2 ashrams across the country, going around the US, seeing what other ashrams are doing really well, seeing what learnings we can take to learn, so that eventually when we have our ashram in the US, we'll have all the knowledge. And so he has all the vision, all the inspiration, all the know-how, and yet does the whole process with us. Upon the request of devoted followers, the master willingly consented to undergo a health checkup. पावन देहनी सकुशलताना श्वासे श्वासे जप जपिए. The results of the health examination affirmed the master's pristine state of health. सेवा में तेरी गुरुवर ऐसा चैन मिलता है. આટલા વર્ષોની ડેન્ટિસ્ટ્રી ભણી પ્રેક્ટિસ કરી એ બધું આ એક જ ક્ષણ માટે હતું. મારા ભગવાનની સેવામાં હજારો દેવો હાજર છે, પણ માત્ર મારા કલ્યાણ માટે, માત્ર મને તારવા માટે મારા ભગવાને એ સેવા મને આપી. Atmarpit Nemi ji undertook a course on effective execution of organizational strategy as his role as a trustee of Srimad Raj Chandra Love and Care at the renowned Wharton School of the University of Pennsylvania. Hi guys, we are making sambar, dosa and chutney, a South Indian meal in Philadelphia.
तेरी कृपा जो है पाई सारी है जो खुशियाँ तेरे चरणों में समाई। चाहे फिर भी हम कर ना पाए शुक्र अदा हो बापा, तेरी करुणा तो बेमिसाल है रे। हो तेरी छाँव में जीना है मुझे, बंधन इस जग के आऊं छोड़ के, प्यार से ये नाता सींचा है तूने, इस जग की हर रीत आऊं तोड़ के, है समर्पित तुझे मेरे तन मन गुरुदेव, बन गया हूँ तेरा तू ही तू दिल रटे, अब न टूटेगा ये नाता, जुड़ गया जन्मों का रिश्ता, सद्गुरु तू मेरी हर सांस में बसा, जो राजपथ पर मुझको ले चले, तेरा साथ ही तो है वो सद्गुरुदेव, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। My Gurudev, glory to you. In gratitude, I bow down to you. Bhagavan mere, rahbar mere. Mere Gurudev. That's my classroom. Mere Gurudev, Mere Gurudev. Pujya Gurudev Shri, with a small group of devotees, flew to South Dakota for their spiritual enrichment. असीम छो अगाध छो अवर्णनीय अहो, जीवन मुक्त विभू पृथ्वी पर ना प्रभु, पवित्रतानी मूरत निर्दोषता जावसे, स्पर्श जेना चरणनो तीर्थों ने पावन करे, सूर दे ताल दे भावनी भी नाश दे, कंठे दीजो मीठाश तनेरी जाऊं एवा है गीत गे मारा राज, राजी रह जो At every juncture possible, removing pockets of time in his hectic schedule, he blessed seekers with his presence and words. Devotees from across North America, hailing from various cities,
flew in just to have a glimpse of him. સ્વર્ગ મારું સુખ મારું શાંતિનું છે ધામ હશે હવે સાકાર. Gurudev had such a busy schedule. There were times we were traveling between 3 different states in one day. Oftentimes he would not have enough time to have a meal. He would end up having a meal on the plane. My goal many times was to see how can we make the schedule easier for him. Place where we could land, have the shortest amount of distance of travel time so that he could rest. Instead of taking that time to rest, he would ask Nemiji, how can I connect with the local mumukshus? I have this extra hour. So every hour, every minute, every second that he had to use was either for the ashram visit, for the other mumukshus, but in general, it's just to spread his love and compassion for everyone. Guru, sweet Guru of mine. हर तरफ गूंज रही खुशियाँ, महक उठी प्यार की गलियाँ, सांसों में भर रहा उल्लास, भक्ति का है नया एहसास. बड़ी देर से बदला है ये दिल का मौसम, फैली है मीठी खुशबू मधम मधम. उम्मीद मिली एक ज्योत जली आशाओं की, तुम जैसा बनने का ख्वाब आंखों ने मेरी है देखा. तेरी मेहर से जिंदगी ये खुशियों का झूलती है झूला, खुशियों का झूलती है झूला. हृदय भी तू, धड़कन भी तू, भक्ति भी तू, शक्ति भी तू, जीने की तुम ही रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो. While Nemiji was studying at UPenn, we were all learning from our master. Even though this was your personal visit, you took time to make a personal connection with all of us. This visit of yours, Bapa, will be in our emotional memories forever. गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो. प्रीति परमनी मन शाश्वत ना को, मळिया सद्गुरु जिनी जग मा जडे न जो. ना रोकी शके मुझने हमें धरा, पोकारे प्रभु आकाश आंबवा. तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू गुरु राज. तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू गुरु राज. Gurudev then embarked to Canada to research the mission's upcoming various state-of-the-art museums. બિફોર મેસેજ આવે છે કે આવતીકાલે મોન્ટ્રીયલ જવાનું છે. જેમ ગોપી ઘરના બધા કામ જેમ હોય તેમ છોડી દોડી જાય, તેમ અમે બધા પણ નીકળી ગયા. પ્રભુનો સમાગમ તો 1.5 કલાકનો હતો, પણ 6 કલાક પ્રભુએ આમને બોલાવ્યા અને પાછા ફરતા 6 કલાક મારા પ્રભુએ આમ કહ્યું, મારા પ્રભુએ તેમ કહ્યું. આમ
સત્સંગ તો 13.5 કલાકનો થઈ ગયો. बरसे कृपा अनहद कृपा. मेरे मन का एक तारा तुमसे जुड़ जाए, तू ही एक लगन लगाए. Pujya Gurudev Shri then continued his museum research in India, commencing with Chandigarh. Pujya Gurudev Shri graced the 25th anniversary celebrations of the Rishi Chaitanya Ashram established by Anand Murti Guru. ये हमारे पुराने मित्र हैं. 2006 से एक परस्पर प्रेम का संबंध बना. आपका बहुत सुंदर आश्रम, जैन मंदिर, श्रीमद् राजचंद्र जी का बहुत सुंदर स्थान धर्मपुर में है. हम आपका बहुत स्वागत करते हैं.
लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव तीर्थङ्कराणां स्मरणं शुभन्तु अपूर्व अवसरे वो क्या रे आवशे अपूर्व अवसरे वो क्या रे आवशे Wow, such showers of grace. As we continue to receive these divine blessings, SRMD Yoga invites you to a transformative journey towards well-being. Today, SRMD Yoga is elated to add a new branch to its school. We will not only be a school of yoga anymore, but we request Atmarpit Nemiji to offer the iPad to Pujya Gurudev Shri to launch our new program and reveal the surprise. Feel aligned to my purpose. I experience a sense of inner freedom and peace. My chaotic mind comes to rest. My body feels open and my heart feels alive. Touched by SRMD Yoga, this initiative is inspired by the grace of Srimad Rajchandraji and Pujya Gurudev Shri Rakeshji. Established as a school of yoga by the world-recognized board Yoga Alliance, with various teacher training courses and wellness retreats. Today, for the first time ever, in the pious land of India, SRMD Yoga is elated to announce that it is not only a school of yoga. We are now officially accredited and launching SRMD Yoga as a school of sound healing by the internationally recognized boards of the Complementary Medical Association in the United Kingdom and Yoga Alliance as a continuing education provider in the United States of America. Creating this revolution, SRMD Yoga will now not only certify participants as yoga trainers, but give them an opportunity to tune into higher frequencies by becoming a certified sound therapist. Dive deep into the realm of sound healing through various modules such as Introduction to Integral Sound Healing, Science and Sound and Eastern Philosophy, Sound and the Physical Body, Sound Healing Practices. You are invited to join this movement today as you take this opportunity to experience classes that masterfully weave together the beauty of sound, music, and chanting, along with theory for a profound experience. Namaste. Yes. On this very, very auspicious occasion, SRMD Yoga is elated to announce that by the immense Yog Bal of Param Kripaludev and the boundless grace of Pujya Gurudev Shri, we are not only certified as a school of yoga, but we are also now the first ever school of sound healing in India, accredited by the esteemed board, the Complementary Medical Association. In the world of complementary medicine, the CMA, or Complementary Medical Association, stands as a beacon of ethical, responsible, and professional practice within the United Kingdom. And CMA has given its accreditation to SRMD Yoga. We are the only school in India which offers not only short courses or workshops, but also provides an intensive teacher training course. Not just this,
But getting certified internationally in the world of sound healing is actually very challenging in itself. CMA conducts detailed audits before giving accreditations, but Bhagwan's grace has no boundaries. CMA was so impressed with the depth of our vision that they were eager to accredit our school, thus promoting complementary medicines and therapies in India and partner with us. They were so impressed by Srimad Rajchandra Love and Care projects and the Srimad Rajchandra Hospital and Research Center. This shows that this partnership has only been a product of grace alone. We now request Atmarpit Shraddhaji, Atmarpit Angibin, and Samira Joshi, the core sevaks in this program, to offer the CMA certification and our students' kit at the lotus feet of Param Kripaludev and Pujya Gurudev Shri. Guru Shri Jai Guru Guru Shri Jai Guru Shri Jai Guru One beautiful fact is about the instruments, the ones that were just offered to Gurudev, is that all the instruments in this course will have Raj engraved on it, so that everyone that will learn music will be reminded of their ultimate goal, which is only to elevate to higher frequencies of Raj. So, if you would like to join this movement and become a sound therapist, come join our first ever hybrid sound healing teacher training course. Sound healing is a method that employs sound frequencies and musical notes for physical and mental health, along with emotional well-being at its core. So if you seek to live a stress-free life and feel inner peace, this is absolutely for you. The course begins on 19th of November with 5 online live sessions every Sunday. Completing your theory segment of the course, this program culminates with your in-person dates from the 1st to 7th of January at the Srimad Rajchandra Ashram in Dharampur, where you will complete your practical portion of the course, finally rejoicing with a special graduation ceremony on the 7th of January in the presence of Pujya Gurudev Shri himself. So sign up soon because seats are limited. You're also invited to participate in our other programs, the 3-day wellness retreat in January and the next hybrid TTC beginning on 1st February. Please visit srmdyoga.org to register for our programs. We pray that these initiatives serves as a means towards personal and worldwide elevation, tuning into divine vibrations. Thank you, Gurudev. થેન્ક યુ શ્રદ્ધાજી અને માનસીજી. મિત્રો, સંસારમાં લોભિયા બનવું ખોટું કહેવાય, પણ ભક્તની દુનિયામાં ગુરુ સમાગમ માટે લોભિયા ન બનવું એ ખોટું કહેવાય. અને જ્યારે શ્રી સદગુરુદેવના પાવન સાનિધ્યનો પ્રેમ ખજાનો લૂંટવા મળતો હોય તો આપણા જેવા વાણિયા કેમ ચૂકે? અત્રે મોહમયીમાં આપણને મોહ નિદ્રાથી જગાડવા પ્રવચન અર્થે પધારેલ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી માત્ર 3 દિવસમાં પાછા ફરશે પાવન તીર્થ શ્રી ધરમપુર આશ્રમમાં. અને તારીખ
6 નવેમ્બરને સોમવારથી તારીખ 20મી નવેમ્બરના સોમવાર સુધી એટલે 2 અઠવાડિયા સુધી આપણા અધ્યાત્મ અજવાળતા, પ્રેમ પાથરતા, આનંદ લૂંટાવતા સદગુરુદેવની પાવન ઉપસ્થિતિ ધર્મક્ષેત્ર ધરમપુરમાં રહેશે. તારીખ 6 અને 7મી નવેમ્બરે સોમ અને મંગળવારે શ્રી સ્વયંભૂ સ્તોત્રની 7મી શિબિરમાં થયેલ શ્રી મુનિ સુવ્રત સ્વામીના સ્તવન પળના પ્રવચનની સ્વાધ્યાયકાર દ્વારા પરાવર્તના રહેશે. તારીખ 8 નવેમ્બર બુધવારથી તારીખ 10 નવેમ્બર શુક્રવાર દરમિયાન સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં આજના એટલે કે તારીખ 4 નવેમ્બરના પરમ સત્સંગની પરાવર્તના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા તેના સૂક્ષ્મ આશય અને સૂક્ષ્મ બોધમાં ઊંડા ઉતરીશું. તારીખ 11મી નવેમ્બર શનિવારથી તારીખ 14મી નવેમ્બર મંગળવાર દરમિયાન વિવેક પ્રકાશથી આપણા અજ્ઞાન તિમિરને દૂર કરવા દિવાળી શિબિર મનાવીશું. શ્રી સ્વયંભૂ સ્તોત્રની આ અંતિમ શિબિરમાં 21માં શ્રી નમીનાથ, 22માં શ્રી નેમિનાથ, 23માં શ્રી પાર્શ્વનાથ અને 24માં શ્રી વર્ધમાન સ્વામી ભગવાનના સ્તવનો ઉપર પૂજ્ય સાહેબજીના પ્રવચન અમૃતનો લાભ મળશે અને દરરોજ રાત્રિ સભામાં ભક્તિભાવ વર્ધમાન કરતા વિવિધ કાર્યક્રમો રહેશે. જૈન ધર્મના રત્ન સમાન શ્રાવક શેઠ શ્રી દેવકરણજી મૂળજીના જીવન પર આધારિત એક પ્રેરણાદાયક નાટ્ય પ્રયોગ દાન ધર્મનો મહિમા. દિવાળીની રાત્રિએ પ્રભુ સમક્ષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની નિશ્રામાં દર વર્ષની જેમ સંતો અને મહાપુરુષોના ગુણોનો આદર્શ રાખી યાચના સહ આધ્યાત્મિક સામૂહિક ચોપડા પૂજન, જે માટે સૌને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન બુક અથવા જેમાં સત્સંગ આદિ લખીએ એ સત્સંગ બુક્સ અને રેડ પેન સાથે લાવવા વિનંતી છે. અને ત્યારબાદ આપણા શાસન નાયક ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ કલ્યાણકને ઉજવતા ભાવનાત્મક ભક્તિ કરીશું. ફરી એકવાર ડૂબકી મારીશું પત્રાંગ 47ના અમૃત બોધસાગરમાં 2023 પર્યુષણ શ્રેણીની પરાવર્તના કરાવતી ક્વિઝના માધ્યમથી. 13મી નવેમ્બર સોમવારે સવારે 24 તીર્થંકર ભગવાનના મહાપૂજન દ્વારા જિનેશ્વર ભગવાન પ્રત્યે અહોભાવ વ્યક્ત કરી આપણા આ વર્ષના ઉપકારી ગ્રંથ શ્રી સ્વયંભૂ સ્તોત્રને ઉલ્લાસભેર વિદાય આપીશું. અને બેસતા વર્ષના આશીર્વાદરૂપ 24મી નવેમ્બર મંગળવારની સવારની સભામાં આપણને મળશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વિશિષ્ટ પ્રવચનની મહામૂલ્ય પ્રસાદી. 14મી નવેમ્બર મંગળવારની સભામાં આપણને મળશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વિશિષ્ટ પ્રવચનની મહામૂલ્ય પ્રસાદી. મિત્રો, ખાસ નોંધ લેવી કે 24 તીર્થંકર ભગવાનના અષ્ટપ્રકારી પૂજનનો લાભ 24 જોડીઓ એટલે કે માત્ર કપલ જ નહીં પણ કોઈ પણ 2 વ્યક્તિ સાથે મળીને લઈ શકશે, જેનો નખરો રાખવામાં આવેલ છે તે માટે નામ નોંધાવી શકાશે. આ ઉપરાંત આપણી કલ્યાણ યાત્રાના મહત્વના પડાવો એવા ઉપકારી ગ્રંથ શ્રી સ્વયંભૂ સ્તોત્રના ઉત્થાપનનો લાભ પણ લઈ શકાશે, જેમાં ગ્રંથની અંતિમ આરતી તથા પૂજનનો લાભ પણ સમાવેશ પામે છે. અને પ્રસ્તુત દિવાળી શિબિર દરમિયાન તિલક, આરતી, રાત્રિ સભાના સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ અને મીઠાઈ સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ આ સર્વે લાભ લેવા મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. દિવાળી શિબિરમાં ભાગ લેવા હજુ કોઈના રજીસ્ટ્રેશન બાકી હોય તો મિશનની વેબસાઇટ અથવા આશ્રમના એપ પરથી વહેલી તકે રજીસ્ટ્રેશન કરી લેવા વિનંતી. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ ઓલ. ઉપકારોની આ અમૂલ્ય વર્ષાને વધુ એક ઊંચાઈ પર લઈ જવા જ્ઞાન પાંચમ તારીખ 18મી નવેમ્બરના શનિવારે ધરમપુર ગામમાં આવેલ રાજસૃષ્ટિના સોસાયટીના નૂતન જિનાલયમાં આશ્રમના આત્માર્પિત નિવાસના પ્રાંગણના જૂના દેરાસરના શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન, શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન અને શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનના પ્રતિમાજીઓની પ્રતિષ્ઠા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પવિત્ર નિશ્રામાં ઉછળતા આનંદ ઉલ્લાસ સંપન્ન થશે અને જીન શાસનનો જય જયકાર વર્તશે. હવે આપણે અહીં યોગી સભાગૃહમાં કાર્તિક પૂર્ણિમાએ એટલે કે શુદ્ધિના શણગાર, સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર, કૃપા અનરાધાર, પ્રેમ પારાવાર આપણા પરમપિતા પરમેશ્વર પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ કલ્યાણકારી મહામંગલકારી અત્યંત શુભ પ્રાગટ્ય દિને વિશિષ્ટ ભક્તિ અને પ્રવચનનો અમૂલ્ય લાભ લેવા તારીખ 27મી નવેમ્બર સોમવારે સાંજે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના વોરા અરવિંદ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની ઈલા પ્રભુ તથા પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે દડિયા પરિવાર અને શાહ હિરેન પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની બીના પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે મસ્કત રાજ પરિવાર. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા સદા પ્રસન્ન, પ્રશાંત, પરમાર્થ પ્રકાશક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે સદગત શાહ દીપક પ્રભુના સ્મરણાર્થે તેમનો પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ.
सर्वस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अन्ननतिमिरान्धानं ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं तत्त्वलोचनदायकं तत्त्वलोचनदायकम्। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 932। આ પત્ર શ્રી સુખલાલ છગનલાલ સંઘવી ઉપર લખાયેલું છે। એક જ સેન્ટન્સનો પત્ર છે, પણ ઉત્તમ પાત્રને પ્રાપ્ત થયો છે। લીમડીના વતની હતા, વિરમ ગામની મિલમાં નોકરી કરી રહ્યા હતા। એમનો જન્મ સંવત્સરીના દિવસનો। પરમ કૃપાળુ દેવનો યોગ થાય છે અને પહેલા જ મિલન પરમેશ્વર છે, પરમેશ્વર તુલ્ય ભક્તિ સુખલાલ છગનલાલને જાગે। અત્યંત પાત્ર જીવ પ્રભુ પધારે એવી ઝંખના સતત રહેતી અને પ્રભુ એમના નિવાસ સ્થળની 3 દિવસ સ્થિતિ કરી। ખૂબ સેવા ભક્તિથી પોતાને પાવન કરી। વસોમાં તો એકવાર પ્રભુને પૂછ્યું કે મને નિદ્રા બહુ આવે છે, ઊંઘ બહુ આવે છે, ધર્મ કાર્ય કરતી વખતે પણ ઊંઘ આવે છે, અને એ નિદ્રાની સંજ્ઞા કઈ રીતે તોડવી એના ઉપર પ્રભુ બોધ કરે છે। સાંજના 6 વાગે બોધ શરૂ કરે છે, સવારના 6 વાગ્યા સુધી 12 કલાક પર્સનલાઇઝ સમાગમ। કેટલો રૂડો જીવ હશે કે વઢવાણ કેમ્પમાં પ્રભુને વિનંતી કરે છે 2 ચિત્રપટની। એક સૌભાગભાઈની વિનંતીથી શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થાય અને સુખલાલ છગનલાલ સંઘવીની વિનંતીથી પ્રભુ 2 ચિત્રપટ, એક પદ્માસન મુદ્રામાં અને એક ખડગાસન મુદ્રામાં એ 2 ચિત્રપટ પ્રાપ્ત થયા। એ આપણા જેવા જીવો માટે અનમોલ ભેટ છે। ગમે તેટલો વચનામૃતનો મહિમા આવે, પણ આંખ સામે જો ચિત્ર ના આવે તો ઉર્મિઓ કઈ રીતે જાગૃત થાય? જે ચિત્રપટ આપને સુખમાં ને દુઃખમાં, માંદગીમાં ને તંદુરસ્તીમાં, દિવસમાં ને રાતમાં, જાગ્રત અવસ્થામાં ને સ્વપ્ન અવસ્થામાં એ મુખ મુદ્રા જેમના કારણે પ્રાપ્ત થઈ એ સુખલાલ છગનલાલ। પછી તો એમની ટ્રાન્સફર થઈ, વિરમગામથી ભરૂચ ટ્રાન્સફર થઈ એમની નોકરી। નાની વયમાં જ પ્લેગ લાગુ પડ્યો। એમને એમનો અંતિમ
દિવસનો ખ્યાલ આવી ગયો. ઘરવાળાને કીધું આજે જરા બધા વહેલા જમી લેજો, કારણ કે પછી ઘટના ઘટે પછી કોઈ આહાર આદિ લઈ ન શકે. અને પછી પરમ કૃપાળુ દેવના ચિત્રપટ સમક્ષ પદ્માસનમાં બેઠા. આવી માંદગીમાં પણ 2 કલાક પ્રભુમાં તલ્લીન રહીને શાંત ભાવે દેહ ત્યાગ કરે. એ સુખલાલ છગનલાલની ભક્તિ તો ઘણી શુદ્ધિ પામી હતી. અને હવે પ્રભુની અપેક્ષા હતી. તે આ પત્રમાં શું અપેક્ષા હતી તે આ પત્રમાં પ્રભુ લખે છે. વવાન્યા જેઠ વદી 10 1956 પત્ર સંપ્રાપ્ત થયા. શરીર પ્રકૃતિ સ્વસ્થતા અસ્વસ્થ વર્તે છે. વિક્ષેપ કર્તવ્ય નથી. હે આર્ય, અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરો. આપે સત્પુરુષમાં તો પૂરું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. સંસારમાંથી પૂરું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખેંચી લીધું છે. પણ હવે બીજા સંકેત માટે થોડો અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ થાય. હે આર્ય, અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરો. શાંતિ. સૂરજ ઉગે છે અને આપણે માનીએ છીએ કે પ્રભાત થયું. આ વાત સાચી બી છે, ખોટી બી છે. સંપૂર્ણ સત્ય બી નથી, સંપૂર્ણ અસત્ય બી નથી. કારણ કે એક રાત બહાર છે અને એક રાત ભીતર છે. અને બહારની રાત તો ચોક્કસ સૂર્ય ઉદય થતા એનો અંત આવે છે. પરંતુ ભીતરની રાત કેટલાય અબજો વર્ષો વીતી ગયા પણ ત્યાં પ્રભાત થયું જ નથી. અને છતાં એ ભીતરના અંધકારનો કોઈ બોધ નથી, કોઈ વેદના નથી, તેને ટાળવાનો કોઈ પ્રયત્ન નથી. ઋષિ મુનિઓએ ઉપનિષદમાં પ્રાર્થના કરી છે, તમસો જ્યોતિર્મય. હે પ્રભુ, અંધકારથી મને પ્રકાશ તરફ લઈ જા. આપણે વાંચી છે, સાંભળી છે, આ પ્રાર્થના કરી બી છે. પરંતુ એ જ ખબર નથી કે કયા અંધકારથી કયા પ્રકાશની આ વાત છે. કારણ કે એક જ અંધકારથી આપણને પરિચિત છે, બહારના અંધકારથી. અને બહારના અંધકારથી પ્રકાશ તરફ જવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડને પ્રાર્થના કરીએ તો ઇનફ છે, પર્યાપ્ત છે. એના માટે કંઈ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. ઘરમાં લાઈટ કરો એટલે અંધકાર દૂર. અને એક જ તો અંધકાર છે બહારનો. અને એના માટે પરમાત્માને શું ડિસ્ટર્બ કરવાનો? ખાલી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર હોય તો તમારો એ અંધકાર દૂર થઈ શકે. તો આ કયા અંધકારની વાત ચાલે છે? તમસો માં જ્યોતિર ગમે, મને અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ પ્રભુ. તો આ ઋષિ મુનિઓ કયા અંધકારની વાત કરે છે? ભીતરના અંધકારથી આત્મ પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ. જ્યાં સુધી આ ભીતરના અંધકારનો બોધ નથી, ભીતરના અંધકારની વેદના નથી, ત્યાં સુધી ગમે તે પ્રાર્થના કરીએ એમાં પ્રાણ જ નથી, પ્યાસ જ નથી. હું તો કહું અસત્ય છે. અંધકારથી
ટેવાઈ ગયા છે. એ આપની ટ્રેજડી છે. ભીતરમાં અંધકાર છે, છતાં ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, હરીએ છીએ, ફરીએ છીએ, હસીએ છીએ, ઉત્સવ કરીએ છીએ. ભીતરના અંધકારમાં કોઈ ફેર પડ્યો નથી, એટલે કે આંતરિક વિકાસ સાધ્યો નથી. ટૂંકમાં ભીતરના અંધકારમાં રહેવાની આ જીવ ટેવાઈ ગયો છે. પછી એ જૈન પ્રાર્થના કરે કે હિન્દુ પ્રાર્થના કરે કે શીખ પ્રાર્થના કરે કે ઈસાઈ પ્રાર્થના કરે, એ ગમે તે પ્રાર્થના કરે, પરંતુ એ પ્રાર્થના બધી વ્યર્થ ઠરે છે. કારણ કે બહારના અંધકાર માટે કંઈ ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી, અને ભીતરના અંધકારનો એને કોઈ બોધ નથી, કોઈ વેદના નથી. તો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, આમ જુઓ તો અત્યંત શુષ્ક પ્રાણ વિનાની પ્રાર્થના થઈ. કેમ ભીતરના અંધકારનો બોધ નથી? કારણ કે આ જીવને જે પ્રકારની ઈચ્છાઓ જાગી છે, તે માટે એને બહાર જ જવાની જરૂર પડી છે. એને ધન પ્રાપ્ત કરવું છે તો અમેરિકા જવું, ચાઇના જવું. એટલે વન્સ અપોન અ ટાઈમ તો હતું ચાઇના, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ્સ યet there. પણ જેટલો બહાર જશે, પોતાના નગરની બહાર જશે, પોતાના દેશની બહાર જશે, તો વધુ ધનવાન થશે. ધનની ઈચ્છા છે, જેટલો બહાર જશે એટલો એક્સપોઝર વધારે મળશે, એટલો બિઝનેસ વધારે વિકાસ પામશે અને ધનની પ્રાપ્તિ થશે. ભીતર જવાથી શું ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે? એવી રીતે જ પદની પ્રાપ્તિ માટે. અરે દીપક પ્રગટાવવો હોય તો બી ભીતર જવાનું કે બહાર જવાનું? એને જે પ્રકારની ઈચ્છા થઈ છે સત્સંગના અભાવે અથવા સત્સંગના યોગે, એ માટે એને બહાર જ જવાની જરૂર પડી છે. ભીતર જાય તો એને અંતરના અંધકારનો બોધ થાય. એ બોધ થાય તો એને ખૂંચે વેદના થાય, અને વેદના થાય તો ધર્મના દ્વાર ખુલે. આ આંતરિક અંધકારની વેદના વિના ધર્મના દ્વાર ખુલતા નથી. પછી ભલે ગમે તેવા ધર્મ સ્થાનકોમાં જાઓ, ગમે તેટલા વર્ષોથી જાઓ, ગમે તેટલા ભક્તિ ભજન વગેરે કરો કે પ્રવચન સાંભળો, પરંતુ ધર્મના દ્વાર તો ભીતરના અંધકારની વેદનાથી શરૂ થાય છે. યોર ઇનર જર્ની સ્ટાર્ટ્સ with the thirst, with this thirst and quest. એ જ અંધકાર સહિત આપણે જન્મ્યા, એ જ અંધકાર સાથે આપણે જીવ્યા, ઓર કોઈ વાર અંધકાર વધારે ગાઢ પણ બનાવ્યો ધન પદની લાલસામાં. હજારો લાખો એ જ અંધકાર સાથે મરી જાય છે. અનાદિકાલથી આજ પર્યંત આમ આંખ બંધ કરી હોય ને ભીતર પ્રકાશનો અનુભવ કર્યો હોય એવું જોવા મળતું નથી. હા, આંખ બંધ કરી હોય અને અંધારું અંધારું દેખાયું હોય એવું તમને લાગશે. એટલે અહીંયા તું બીજ છે, એ બીજમાં વૃક્ષ છે. જ્ઞાની કહે છે થોડું એનું સિંચન કરે તો એ બીજમાંથી વટવૃક્ષ થાય. પણ તે કર્યું શું? એ બીજનું થોડું રંગ રોગાન કર્યું, થોડું શણગાર કર્યો, થોડા વ્રતો લીધા, થોડો નિત્યક્રમ કર્યો, થોડી એની ચર્ચા કરી, થોડો ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. આ બધું તે બીજને શણગાર્યું. પરંતુ બીજમાં જે પોટેન્શિયલ છે એ મેનિફેસ્ટ થાય, પ્રગટ થાય. એ માટે અંતર્મુખતાનો જે અભ્યાસ કરવો જોઈએ તે કર્યો. તે ખૂબ આખો દિવસ
સેવામાં કાઢ્યો, વાંચનમાં કાઢ્યો, ભક્તિમાં કાઢ્યો, એવી ઘણી ધર્મ ક્રિયાઓમાં કાઢ્યો, પણ અંતર્મુખ થવા માટે you didn't even develop mindfulness. Forget meditativeness. That mindfulness. I don't have time today, but Paravartna છે એમ તમે કીધું તો I will show you what is spot meditation, what is stop meditation, what is alarm meditation, what is sticker meditation. આજે તો આ વિષયની સ્પષ્ટતા કરું, પણ થોડો પ્રયોગાત્મક અભ્યાસનો નાના નાના પ્રયોગ છે અને મોટું મોટું ફળ મળશે. નાનું નાનું બીજ છે પણ એમાંથી મોટો મોટો વૃક્ષ પ્રગટ થશે. સુખલાલની એવી ભૂમિકા હતી ત્યારે, ને તો એમ કહેવું પડે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરો, ઉપશમ પ્રાપ્ત કરો, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરો, નિયમિત સ્વાધ્યાય કરો, સદાચારનું પાલન કરો, સદવ્રતનું ગ્રહણ કરો. બસ આપની ભૂમિકા જ આટલી હોય તો આનાથી વધારે ઊંડો શું બોધ આપી શકે? પણ જેને સૂક્ષ્મ બોધની અભિલાષા જાગી હોય અને ભીતરના અંધકારની વેદના જાગી હોય, એવા સુખલાલને એની ભક્તિ સિંચાય, એનો પુરુષાર્થ ઉપડે, એ માટે જેઠ વદ દસમના 1956, લેસ ધેન અ યર, દેહ ત્યાગના લેસ ધેન અ યર, અને કે હે આર્ય, કેટલા ગુણો તો કેળવ્યા છે, પણ હવે અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરો. So when I explain to you spot meditation, stop meditation is different and spot meditation does not even need formal posture. એટલે જેમાં આમ બેસવાનું હોય, સુખાસન, પદ્માસન, આંખ બંધ કરવાની હોય, કરોડરજ્જુ આમ રાખવાની હોય. No, spot meditation is so different and so easy. So easy, you need just 30-40 seconds. You can do it at traffic lights માં જરાક રેડ પડે, you can start your spot meditation. You don't need an asana, you don't need that corner, you don't need incense stick, fragrance, nothing. That 30-40 seconds you can use. So we'll discuss more on that in Paravartna if possible again. But આ વિષય એકદમ સ્પષ્ટ થવો જોઈએ કે આ જીવ અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ કેમ કરતો નથી. 3 કારણ સમજાવવા છે. અંધકારનો ભય, એકલતાનો ભય અને અવ્યસ્તતાનો ભય. 3 ચીજના કારણે મેડિટેટિવ મસલ આપના ડેવલપ, કલ્ટિવેટ નથી કરી શકતા. And we do lots and we have lots of reasons to do things outside. ધંધાના નામે કે ધર્મના નામે એક મોટું મંદિર બનાવી દો, એમાં મોટી મૂર્તિ મૂકી દો, એટલે તમે આંખ ખુલ્લી રાખવાનું બહાનું મળી જશે. તમે સ્વાધ્યાયમાં પરાવર્તના કરો, એટલે એ દિવસે તમે અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ ન કરો ને સ્ટડી કરો, એવું તમને બહાનું મળી જશે. અંતર્મુખી તે જ છે કે પરાવર્તનાના દિવસે જેનું ધ્યાન બહુ સરસ થયું હોય. આન્સર તો તમે બહુ સારા આપી શકો. લાસ્ટ પરાવર્તના વોઝ આઈ થિંક ધ બેસ્ટ પરાવર્તના ઇન ઓલ ધ પરાવર્તનાસ. પણ એ દિવસે યુ વુડ વોન્ટ ટુ ગેટ અપ અર્લી એન્ડ સ્ટડી. અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ ઇઝ બિયોન્ડ ઓલ ધીસ. અને I will show you the difference between mindfulness and meditativeness. પરાવર્તનામાં કરીશ. 3 ચીજના કારણે આ જીવ may be spending lot of time in some way or the other, in some rituals or some seva or swadhyay, very good. But Sukhlal Chagallalને કીધું અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ કરો. First learn to be mindful and just do what you are doing with mindfulness. આટલું ડેવલપ કરો
and then stop meditation દ્વારા be more meditative, અંતર્મુખ. સ્પોટ દ્વારા mindfulness, stop દ્વારા meditativeness. I think I'll make it a little more clear in our Paravartana, but this is it. કેમ અંધકારનો ભય લાગે? આંખ બંધ કરો એક 5 સેકન્ડ માટે બી તો સ્વપર પ્રકાશક, દેહથી ભિન્ન સ્વપર પ્રકાશક, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એવું કશું નહીં દેખાય. આંખ બંધ કરો તો કાં તો પ્રકાશ દેખાવો જોઈએ, કાં તો પરમાત્મા દેખાવા જોઈએ. પરમાત્મા ભીતર છે અને સ્વપર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય જ્યોતિ ભીતર છે. તો આંખ બંધ કરતાની સાથે પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશની અનુભૂતિ થવી જોઈએ, પરમાત્માની અનુભૂતિ થવી જોઈએ, અને એવું કશું જ થતું નથી. આટલું અજવાળું છે, જરાક આંખ બંધ કરી તો અંધારું આવશે, અને 5 મિનિટ સુધી આંખ બંધ રાખી તો ગાઢ અંધકાર સિવાય કાંઈ મળશે. આ આપનો અનુભવ છે. એટલે ભલે 832માં લખ્યું હોય કે દેહથી ભિન્ન સપર્ણ પ્રકાશક પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એવા આત્મામાં નિમગ્ન થાવ, અંતર્મુખ થઈ સ્થિર થાવ તો અનંત અપાર આનંદ. અરે પણ શું થઈએ, અમે આંખ બંધ કરીએ તો જ્યોતિ તો દેખાવી જોઈએ ને, એટલીસ્ટ પરમાત્મા ભલે પછી દેખાય, પણ પ્રકાશ તો મળવો જોઈએ ને. અહીંયા જેટલો પ્રકાશ છે એના કરતાં આંખ બંધ કરે તો વધુ પ્રકાશ, એવી તો કંઈ અનુભૂતિ થવી જોઈએ. પણ અંધકાર જ અંધકાર છે. પ્રકાશ હોય તો થોડા લોકો બી દેખાય, કંઈક તો દેખાય, અને કંઈક દેખાય ને ત્યાં સુધી આપણે ભય નથી રહેતો. પણ કંઈ જ દેખાતું બંધ થઈ જાય, અંધકારનો ભય. કંઈ દેખાયું ને, આંખ બંધ કરીને કંઈક અંધારામાં દેખાયું બી તો જસ્ટ બહારના જ રિફ્લેક્શન્સ, બહારની છબીઓ. તમને મિત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે શત્રુ ભાવ ઉત્પન્ન થાય એટલે તમે બહાર જ જોયું, તમે ભીતર જોયું જ નથી. આંખ બંધ કરી તો શું, આંખ બંધ કરી છતાં ભીતર જોયું નથી, કારણ કે વિચારો તો તમને બાહ્ય જગતના જ આવે, એના જ રિફ્લેક્શન આવે છે. સો વિયર્ડ. આમ આંખ બંધ કરીને બેસે છે, કેટલી ઈચ્છાથી, દ્રઢતાથી, અભિપ્સાથી બેસે છે ધ્યાન કરવા. હા, 10-10 કલાકની ધ્યાનની વાત તો આખી અલગ જ, એ તો ટેરેબલ એક્સપિરિયન્સ છે. બટ હા, 10 કલાક સેવા કેટલી ઇઝીલી અમે કરી શકીએ, પણ 10 કલાક અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ નથી કરી શકતા, કારણ કે એવી અંતર્વૃત્તિ જ જાગી નથી. અમારી જે ઈચ્છાઓ છે એ બહાર રહીને પૂરી થાય છે, અમને જરૂર જ નથી અંતર્મુક્ત થવાની. અને તમને જ્યાં સુધી જરૂર નથી ત્યાં સુધી તમે સાધક જ નથી. માલા પહેરીને બેસી જાઓ કે હિમાલયમાં બેસી જાઓ, તમે અંતર્વૃત્તિ જ જાગી નથી. અંતર્વૃત્તિ વાળાને અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ વિના ચાલે નહીં, બીજા બધી ચીજ વિના ચાલે, પણ એના વિના ન ચાલે. આમ આંખ બંધ કરીને આપ થોડો લાંબો ટાઈમ બેસીએ તો જેને આમ કૂવામાં ઊંડે ઊંડે જતા હોય, ઉપર તો થોડો બી પ્રકાશ હોય, પણ જેમ જેમ કૂવામાં એવું લાગે છે કે નહીં, કૂવામાં ઊંડા ઊંડા જઈએ તો અંધકાર વધતો જાય. એ બી તળિયા વિનાનો કૂવો, આપણે ખબર જ નહીં પડે ક્યાં એન્ડ આવશે. આંખ બંધ કરીને વાર જોઈએ પ્રકાશની કે પરમાત્માની, પ્રકાશની કે પરમાત્મા. નો પ્રકાશ, નો પરમાત્મા. અંધકાર just becomes so dark. You find yourself in dark abyss. આમ જાણે ઊંડી અંધકારમય ખીણમાં જ ઉતરતા હો. પ્રકાશનો તો કોઈ નામ નહીં, અને અંધકાર વધારે ડીપ થતો હોય એવો. અને અંધકારનો ભય એ આપની આદિમ અનુભૂતિ છે. અંધકારનો હંમેશા ભય રહ્યો છે જીવ. If you see those people, cavemen and herdsmen,
તે વખતે પ્રકાશ નહોતો, દિવસમાં એટલા ભયભીત નહોતા રહેતા, પણ રાત પડે ને અંધકાર થાય તો જંગલી જાનવરો આવીને લઈ જાય, એટલે અંધકાર હંમેશા ભયપૂર્ણ રહ્યું છે અને અંધકારથી જીવ હંમેશા ભયભીત રહ્યો છે. આવું બન્યું છે કે નહીં? એ આપણી આદિમ અનુભૂતિ છે કે અંધારું થાય એટલે થોડો ભય તો જાગે છે. અને એટલે જ when the first those Flintstones we learnt in school કે એક વખત પેલા કેવમેન વખતના સમય, પછી હર્ઝમેન અને પછી આ અને આ, તો આમ ફ્લિન્ટસ્ટોન્સ હાથમાં આવી ગયા અને ઘસાયા અને થોડા સ્પાર્ક્સ અને ફાયર, એન્ડ that fire was such a wonderful accidental invention કે they felt કે હવે ભય ઘટતો ગયો because of that fire, પ્રકાશ. એટલા બધા લાભાન્વિત થયા આ પ્રકાશથી કે અગ્નિને દેવતા માનવા લાગ્યા, અગ્નિને પૂજવા લાગ્યા. કારણ કે અગ્નિના કારણે પ્રકાશ, પ્રકાશના કારણે અંધકારનું જવું, અને અંધકારનું જવું એટલે ભયનું જવું. આવી અનુભૂતિ હજારો વર્ષ પહેલા થઈ. હવે તો આગળ. There is a Russian scientist who is experimenting કે એવા વિશિષ્ટ પ્રકારના વાયુના વાદળા ઊભા કરી શકે કે જેના કારણે એ વાદળા પ્રકાશનું સર્જન કરી શકે અને રાત્રે 12 વાગે તમને બપોરના 12 વાગ્યા જેવી અનુભૂતિ કરાવી છે. વિજ્ઞાન કેટલું આગળ વધ્યું છે. હા, અનફોર્ચ્યુનેટલી એ ભીતરના અંધકારમાં કંઈ નહીં કરી શકે. એવું કંઈક શોધાયું બી કે રાતના 12 વાગે બપોરના 12 વાગ્યા જેવું નેચરલ ફિનોમિના ઊભી કરી શકે એવા વાયુના વાદળા જે પ્રકાશનું સર્જન કરી શકે, એવું કરી બી શકશે. એટલે વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ આર નેવર ગોઈંગ ટુ ક્લેશ, બિકોઝ વિજ્ઞાન ગમે તેટલો બહારનો અંધકાર દૂર કરે એ ભીતરના અંધકારમાં કંઈ કરી નહીં શકે. અને ધર્મનો સંબંધ ભીતરના અંધકાર સાથે છે, એને બાહ્ય અંધકાર કે પ્રકાશ સાથે સંબંધ નથી. સો એ બે ક્યારેય જગાડવાના નહીં. વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સાયન્સ ગમે તેટલું આગળ વધે તો પણ જીવને ધર્મની જરૂર પડશે, બલકે વધારે. 2007માં મને પૂછ્યું હતું ડેલેસમાં, કુમારપાલભાઈના સને જ પૂછ્યું હતું કે આ સાયન્સ ટેકનોલોજીમાં જમાનામાં જે રીતે કમ્ફર્ટ્સ, લક્ઝરીઝ, ફેસિલિટીઝ બધી વધે છે તો જીવને ધર્મની જરૂરિયાત ઘટતી જશે અને લાગશે જ નહીં. એવો કોઈ દિવસ નહીં આવી જાય? નોટ એટ ઓલ, નેવર. બિકોઝ એ બેના કાર્ય ક્ષેત્ર જ અલગ છે. એટલે આમાં આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. આ બધું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના કારણે તમને 3 કન્ટ્રીમાં તો ફરીને આવ્યા. હમણાં યુકે જઈ આવ્યા, USA જઈ આવ્યા અને કેનેડા જઈ આવ્યા. અને બધું અચાનક આગલા દિવસે ફોન કરીએ કે કાલે સત્સંગ છે. ફિલાડેલ્ફિયા વાળાને કીધું કે નેમીનું પ્રેઝન્ટેશન છે યુનિવર્સિટીમાં એન્ડ આઈ એમ નોટ અલાઉડ, સો આઈ એમ ફ્રી. અને એક મુમુક્ષુને ત્યાં હું પગલાં કરવા જાઉં છું. એના બિલ્ડિંગમાં 100-150 માણસ બેસી શકે એટલી જગ્યા છે. આવી જાઓ સત્સંગ માટે. આવી ગયા, સાઉથ જર્સીથી આવી ગયા. એ ત્યાં સુધી હજી નક્કી નહોતું કે મોન્ટ્રિયલ જવાના છે. પછી નક્કી થયું કે મોન્ટ્રિયલ મ્યુઝિયમની મુલાકાત માટે જવાના. તો ટોરોન્ટોના મુમુક્ષુને કીધું કે 2 દિવસ પછી હું આવું છું, કોઈને આવવું હોય તો આવી જાઓ. મારી પાસે ટોરોન્ટો આવવાનો ટાઈમ નથી. અને મારી ઓફિશિયલ વિઝિટ તો થઈ પણ ગઈ છે અને નેક્સ્ટ બી ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. એટલે ને તો આટલા લોકોને તકલીફ નહીં આપું, હું જ જઈ આવું, પણ એક પણ દિવસ જ બાકી નહોતો. કે અમે આવી જઈએ છીએ. તો કે 5-25 હોય તો અમે જ્યાં રહીએ ત્યાં સત્સંગ કરી શકીએ. પછી સીધા 125 માણસ આવી પહોંચે. અને પછી મોન્ટ્રિયલના મુમુક્ષુઓ બી હતા જે રડતા કે 20 વર્ષે સાહેબ તમે પધાર્યા છો, હવે આટલું મોડું નહીં કરતા.
લાસ્ટ 2003 had gone. તો કે હવે ક્યાં કરીએ? તો સનાતન મંદિરમાં ફોન કર્યો. તો કે અમારે તો આમ નવરાત્રિના સેલિબ્રેશન છે હમણાં, અમારે બધું પૂજન હવન વગેરે હોય. તો કે 5 વાગ્યાની તો સાંજની ફ્લાઇટ છે સાહેબની મેનહેટન જવાની, અને સવારની મિટિંગ છે આ મોમેન્ટ ફેક્ટરી સાથે, વચમાં 2 થી 4:30 જ ટાઈમ છે. તો કે અમે બધું ફેરફાર કરી દઈશું, પછી સત્સંગ રાખીશું. આ લોકો સવારના ટોરોન્ટોથી 5 કલાક આવે છે, હજી જમે ને તરત જ સત્સંગમાં બેઠા છે. હું તો જમ્યો બી નહીં, કારણ કે આવી રીતે જમીને તરત સત્સંગ કરવાની મારી આદત નથી. આપણે તો બેઝિકલી રહ્યા ઇન્ડિયન, કંઈ બી ખાઈએ એટલે નેપ લેવાનો હોય. મેં કીધું આ જિંદગીમાં પહેલી વાર 2 વાગે સત્સંગ કરું છું, પણ સત્સંગીઓનો ઉલ્લાસ એવો. એ લોકો જેમ ટોરોન્ટોમાં સ્વાગત કરે એવી રીતે આખું ઇટ વેન્ટ વિથ ધ તિલક એન્ડ ઓલ, દેન ઇટ વેન્ટ વિથ અ ડાન્સ. ગોતી લો સત્પુરુષને ગોતી લો. તે ડાન્સ ક્યારે શું પ્રેક્ટિસ કરી હશે, એવરીથિંગ વેન્ટ. બધું 24 અવર્સમાં નક્કી થાય કે હવે ફિલ્મમાં સત્સંગ છે, હવે અહીંયા સત્સંગ. એટલે એ લોકોને બી બહુ મજાનું લાગ્યું. And they don't know where am I flying in USA, because even I don't know, on the previous day I don't know કે કાલે ક્યાં જવાનું છે. એવી રીતે એટલે how do I put it on web also, because even આગલા દિવસે જ નક્કી થાય ક્યાં જવાનું. જરા બ્રોકર ન મળે તો કે ચલો અહીંયા આ કામ પતાવી દે. બ્રોકર જો પાછો હા પાડે તો પાછા સાઈટ જોવા ચાલ્યા જઈએ. It was majestic, mystical and magical. But you must hear the whole 15-minute speech, because everyone was, all the speakers were given 3 minutes. કે રાકેશભાઈ પાસે અમારે પ્રમુખ સ્વામી વિશે સાંભળવા, તો એમને 15 મિનિટ. 4:30 લોકો બેઠા હોય ને મારું પ્રવચન 9 વાગે હતું. યુ કેન ઇમેજિન. અને મેં કીધું જો હું હવે લંબાવીશ મારા ભક્તિભાવથી પણ તો હિંસા ગણાશ. મેં એમને કીધું પેલું કાઉન્ટડાઉન વાળું વોચ મૂકજે, 15થી સ્ટાર્ટ થાય ને જેવું 0.00 થયું આઈ સ્ટોપ્ડ. Only 15 minutes. Man, I finished actually. But you must hear that કે એ સત્પુરુષના કેવા ગુણો છે. એટલા ખુશ સ્વામી મન સ્વામી તો આમ કર્યા. કારણ કે ભલે અત્યારના ઇઝ ધી હેડ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, પણ છે તો ભક્ત ને, એટલે પોતાના ગુરુના ગુણગાન થાય તો એને વધારે ખુશી એમાં મળે. એના ગુણગાન થાય એમાં નહીં, પણ એમાં ધો આઈ મેડ ઇટ અ પોઈન્ટ કે પ્રમુખ સ્વામી દિવસ હતો એટલે ઓફકોર્સ પ્રમુખ સ્વામી વિશે જ કરવાનું હતું, પણ પ્રત્યક્ષની બલિહારી તો અલગ જ છે. એટલે though he didn't like that part, but I spoke a little more on Man Swami also. And truly, because I truly respect him, I've invited him for the requested rather for Swadhyaya Hall now opening one. Though I actually don't want him to come and take all this kast, પણ પ્રેમની લાગણીમાં મેં ઇન્વિટેશન તો આપ્યું છે, and he's around Nadyad, but seeing his age and all, he could not. He only came 10 minutes before my speech. He could not be on the stage. He could not sit on the stage also. એવી હતી. અને અમારા બધાનું બી કોવિડ ટેસ્ટ ને બધું કરાવ્યું હતું, because we are going to go so near. તો how would I expect him to come here? જા તમે બધા લેશો પછી કોવિડ ટેસ્ટ પછી? ઠીક છે. તો વાત તો એ છે કે આંખ તો બંધ કરીએ છીએ અમે, પણ અંદર તો એટલો બધો અંધકાર છે, એન્ડ વી આર કન્ડિશન્ડ સમવેર. અંધકાર અને ભયનું એક એવું કન્ડિશનિંગ છે આપણા અંતરમાં. નોબડી ઇઝ ઇવન બિફોર એનીબડી
has taught us that અંધકાર એન્ડ ભય, આ બેનું કન્ડિશનિંગ એવું છે. ઇનફેક્ટ મા બાપને કંઈ કામ કરાવવું હોય કે બાળકને પનિશ કરવા હોય તો કે તને અંધારી રૂમમાં પૂરી દઈશ, તને બાથરૂમમાં પૂરી દઈશ જ્યાં અંધારું હોય. એટલે સમવેર ફ્રોમ વિધિન, સમવેર ફ્રોમ આઉટસાઇડ, that conditioning has become so strong કે અંધકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભયપૂર્ણ. સો અંધકારથી ભયભીત રહેવાનું. આંખ બંધ કરું ને ધ્યાન કરું છું તો અંધકાર આવે છે, એટલે એ સિવાય બધું કરીશ. See how your conditioning is leading you and giving you good excuse to not meditate, because you can't just face અંધકાર. જેમ પાવલોવે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા અને he went so deep into this conditioning reflexes કે તમે ચાહો કે ન ચાહો, conditioning reflexes કેવા હોય, અને એ તો જન્મો જન્મના હોય પાછા, stored in our unconscious mind, which just comes on the conscious mind. So એક કૂતરા ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો અને કૂતરાને ભૂખ્યો રાખ્યો અને કૂતરાની સામે બ્રેડ મૂક્યું તો કૂતરાના મોઢામાં લાલ ટપકી બ્રેડને જોઈને. બીજા દિવસે પણ બ્રેડ મૂક્યું અને બ્રેડને ટચ કરતા નહીં, જોતાની સાથે લાલ ટપકવા લાગી. because that conditioning was there, how the bread benefits him. Because of that memory, just looking at the bread, એના મુખમાંથી સલાઈવા સેક્રેટ થયો. થર્ડ ડે વોટ ડીડ હી ડુ કે જ્યારે બ્રેડ મૂકે અને વેન હી સીઝ ધ બ્રેડ ત્યારે તરત બેલ વાગે એક, બીજું કંઈ નહીં. આમ લાલ ટપકવાનો સંબંધ બ્રેડ સાથે છે, લાલ ટપકવાનો સંબંધ બેલ સાથે કંઈ જ નથી, પણ સાયમલ્ટેનિયસલી બેલ વાગે. ધીમે 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 ઇટ વોઝ પિક્ડ. પછી 1 મહિના પછી એને બ્રેડ ન મૂક્યું, ખાલી બેલ વગાડી અને કૂતરાના મોઢામાંથી લાલ ટપકી. This is for conditioning reflex. And somewhere within us this conditioning is there. અંધકાર એટલે તરત you will say કે તું બી સાથે આવ, અંધારી રૂમમાં જવું છે, કંઈ કામ છે. લાઇટ બોર્ડ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી મમ્મીને લઈ જાય. એકવાર લાઇટ થાય ને પછી મમ્મીને કહે હવે તું જા બહાર. નાનપણના આપણા અનુભવ હોય, પણ અંધારી રૂમમાં જવું હોય, યુ નો આ તમારી જ રૂમ છે, એમાં કોઈ પાયથન બાયથન બેઠું નથી, કંઈ ગભરાવવામાં નહીં, કોઈ ચોર નથી, કોઈ ડાકુ નથી, કોઈ નવરું નથી, કશું જ નહીં. પણ તો બી ધીસ કન્ડિશનિંગ ઇઝ સો ડીપ કે અંધકાર મીન્સ ભયપૂર્ણ, અને ભયપૂર્ણ છે માટે એનાથી ભયભીત થવું, અંતર્મુખ થવું છે. પણ અંદર અંધારું જ અંધારું જ અંધારું, અને એ અંધારું એટલું ગાઢ થતું જાય છે કે આઈ એમ સ્કેર્ડ કે 5 મિનિટથી વધારે તો ધ્યાન કરવાની તાકાત જ નથી, કારણ કે અંધારું વધતું જાય છે અને અંધકારથી ભય લાગે છે. એટલે પહેલી તકલીફ આપની એ છે, પણ જો તને પરમની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આટલી હિંમત કેળવવી પડશે. અંધકારમાંથી પસાર થઈને પાર થવાની તૈયારી, સાહસ, હિંમત જોઈશે. કલાકો સુધી ભીતરના અંધકારમાં રહેવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. બંને અંધકાર, બહારના અંધકારથી જ આટલી આપણે તકલીફ છે, તો ભીતરના અંધકારમાં જેમાં ક્રોધાદી કશાયો, તમે બેસો 4 કલાક મૌન ધ્યાનમાં એક સાથે બેસો, વિકારો બી એટલા સ્પષ્ટ થતા જશે. તમે વાતો કરતા હોય ત્યારે તમને કામ વિકાર એટલો નડશે નહીં, પણ તમે ધ્યાનમાં જાઓ તો ક્યાંથી કેવા સ્ટુપિડ થોટ્સ આવે તમને ખબર નહીં પડે. એટલે તમે ખાલી તમારા થોટ્સ ધ્યાન વખતના આફ્ટર 2 hours 2 કલાક ધ્યાન કર્યા પછીના થોટ્સ લખો ને, એ કાગળ લખો, કાગળ પર લખો તમારા થોટ્સ ને બીજાને વંચાવો તો એ કહેશે આ કાગળ નથી, પાગલ છે.
ઇવન યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ કે આવું આવું ક્યાંથી આવી ગયું છે. ગઈકાલે ડેમીને કહેતો હતો, સો we started from Dharampur at 4:30 yesterday, I think, right? Yesterday, 4:30, અને પછી ક્યાં લોઢા પાકમાં પહોંચી ગયા તો મને તો એમ કે એક જગ્યાએ પગલા પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની હતી, પણ એ જ બિલ્ડિંગમાં એટલા બધા પ્રમુખો રહે છે તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં સુધી ગયો હો, બીજું ઘર, ત્રીજું ઘર, ચોથું ઘર, પાંચમું ઘર, એમ કરતાં કરતાં 12 વાગી ગયા વગેરે વગેરે. અને પછી બપોરના મેં કીધું થોડો આરામ કરીને પછી મારું સ્વાધ્યાય કરવા બેસું. તો એસીનો ફ્લો એટલો બધો આવતો હશે કે મને સપનું આવ્યું, મારી સપનામાં મારી આંખ ચીપકી ગઈ. એકચ્યુઅલી સાયન્સ થઈ ગયેલું, બીજું કંઈ નહીં. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ, એક તો બહારનો અંધકાર એ જ તમને ભયભીત કરે, અને ભીતરનો અંધકાર તો વધારે ભયભીત કરે જ, કારણ કે યુ નો ઇટ કે આફ્ટર સમ ટાઈમ જે વિચારો સ્ટાર્ટ થશે, વિકારો સ્ટાર્ટ થશે, એટલે એમ થશે કે ઉલટું હું સમય બગાડું છું. પણ હિંમત હોવી જોઈએ સમય બગાડવા માટે. આ અંધકારનો તને જો ભય લાગે તો તું અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ તારું બહુ નહીં ટકી શકે, કારણ કે અંધકારમાંથી પસાર થવું જ પડશે, મહિનાઓ નહીં વર્ષો સુધી. અને પસાર થઈને પાર થશે ત્યારે એ દેહથી ભિન્ન સફળ પ્રકાશક પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એવો આત્મા પ્રાપ્ત કરશે. આટલી તારી શ્રદ્ધા, આટલો તારો સંવેગ, આટલી તારી નિષ્ઠા, આટલું તારું ધૈર્ય, ઓલ મિક્સ્ડ, આટલી તારી હિંમત, આટલું તારું સાહસ ખપે. પેલા ક્યાંક કોઈ કચ્છીને ત્યાં ગયા હતા, કચ્છી જ, અને આજ રમઝાનભાઈ હતા. હા, તો એની સાથે 40-45 મિનિટ હું બેઠો. ધીમે ધીમે એટલી આત્મીયતા થઈ ગઈ કે ભૂલી ગયા કે અમે કચ્છી નથી, તો કચ્છીમાં વાત કરવા લાગ્યા. આત્મીયતા એવી ચીજ છે ને કે મધર ટંગ આવી જાય. તો એક તો આ અંધકારનો ભય, કારણ કે અંધકારમાં અજ્ઞાતનો ભય હોય. આપણે આ રૂમમાં જઈએ છીએ પણ રૂમમાં કોઈ હોય તો આપણે અંદર જઈએ પણ મળશે નહીં મળે, શું મળશે, આ એક અજ્ઞાતનો ભય અંધકારમાં રહ્યો. અંધકારવાળી ગલીમાં જવાનું હોય તો કોઈ આમ કરશે તો કોઈ તેમ કરશે તો, એટલે અંધકારમાં એક અજ્ઞાતનો ભય રહ્યા કરે છે. because you don't know, you can't see, so you don't know what is going to happen next. In fact, I remember 1979, first time I went to US, and it was not a Dharma Yatra. I had gone with my uncle, and pure ફરવા માટે જ ગયેલા. I was in 7th standard ત્યારે આપણે મેક્ઝિમમ જોયેલું ચોપાટીની ચકરડી, અને વર્ષે એકવાર ક્રોસ મેદાનમાં મેળો થાય, એમાં જાયન્ટ વ્હીલ, એન્ડ વી વિલ કોલ ઇટ જાયન્ટ વ્હીલ. અમે આમ પેલું ફેરસ બધું ના બોલીએ, અમારા ટાઈમમાં જાયન્ટ વ્હીલ જ હતું. સો દેટ જાયન્ટ વ્હીલ, એમાં બી નીચે જાય ને તો પેટમાં ગુડગુડ થતું હતું ક્રોસ મેદાનમાં. સો દેટ વોઝ સમથિંગ લાઈક હાઈએસ્ટ થ્રિલ એક્સપિરિયન્સ. અને રાકેશભાઈ પહોંચી ગયા ઓર્લેન્ડો. હજી ધીમે ધીમે ગયા હોત, પહેલાં LA ગયા હોત, ડિઝની વર્લ્ડ જોયું, ડિઝનીલેન્ડ જોયું હોત, ને પછી ઓર્લેન્ડો ગયા હોત. ડિઝની વર્લ્ડમાં તો વાત અલગ હતી, પણ વી હેડ ટુ ફિનિશ ધ ઈસ્ટ કોસ્ટ ફર્સ્ટ. તે વખતે પેલી વુઝાની ટિકિટ હતી ને, વિઝિટ USA. સો 16 સ્પોટ્સ યુ કેન ડુ ઇન દેટ ટિકિટ. સો 16 સ્પોટ્સ કર્યા, 16 સ્પોટ જ નથી અમેરિકામાં, એટલે ફરવા માટે 16 સ્પોટ જ નથી, પણ ટિકિટ જ 16 સ્પોટની હતી. So I've gone to all weird places. New Orleans બી ગયા હતા, અને એમ હવે તો કોણ જાય. તો તે વખતે ગયા ડિઝની વર્લ્ડમાં, ફર્સ્ટ ડે પહોંચી ગયા. 7th સ્ટાન્ડર્ડનો છોકરો હાફ પેન્ટમાં એપકોટ સેન્ટર પહોંચી ગયા, અને પેલા ગાડીમાં બેસવાનું, પેલું શું કહેવાય વોટ, અને અંધારામાં પેલું ટ્રેક ઉપર જાય, ઝૂમ 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 થાય.
એન્ડ સુધી મને એમ કે આ બગડી ગઈ છે. I didn't know what was a roller coaster that time. મને થયું કે લાઇટ બી ચાલી ગઈ છે. લાઇટ હોત ને તો એટલીસ્ટ આપણે ક્યાં પડવાના છે એ તો ખબર પડે. બગડી તો ગઈ જ છે પણ ક્યાં ખબર પડે, બિકોઝ આપણે આમ સીધી ટ્રેન જોઈ છે આવી રીતે, પણ આમ થતી ટ્રેન જોઈએ તો બગડી ગઈ હોય તો. પણ અંધકારના કારણે, અને મને ખબર હતી અમે લાઇનમાં ઊભા હતા, બિકોઝ ઇટ વોઝ અ મંથ ઓફ મે, તો મોટી લાઇન હતી, તો બધાના ઇન્ટરવ્યૂઝ આવતા હતા, નવું બન્યું હતું એ, કે હાઉ વોઝ ધ એક્સપિરિયન્સ. તો કોઈ કે ઇટ વોઝ વેરી, લગભગ બધા પોઝિટિવ બોલતા હતા, પણ થોડા એ બી ઇટ વોઝ વેરી સ્કેરી. વોટ ઇઝ સો સ્કેરી? હું તો જાયન્ટ વ્હીલમાં બેસીને આવ્યો, અહીંયા તો આટલું ગ્લોબ જ બહાર દેખાય છે, કાંઈ બહુ મોટું છે એવી ને, આનાથી 3 ગણ મેં તો જોયું છે એવી. એક અંધકારના કારણે તમારો ભય બીજી લેવલ પર આવે, એ ભયથી મુક્ત થયા, ધેટ વોઝ ધ થ્રિલ. When the ride ends, you say it was fantastic because now you can see. So what I want to conclude is કે અંધકાર ઓલવેઝ એક ભયપૂર્ણ રહ્યું છે. અજ્ઞાતનો ભય છે, શેનો ભય છે, but there is some conditioning જેના કારણે અંધકાર અને બહારનો તેમજ ભીતરનો એટલે અંતર્મુખ અભ્યાસમાં આપણે બહુ. But now with the new Granth we will be doing in the sessions. I don't want to teach you just theory now. So maybe not in December because that is just Manglacharan વગેરે થશે. The actual Granth will start from January. તો આપણે એ ગ્રંથની સાથે સાથે થોડો અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ એવું કરતા રહેશું કે તમને 2-5 મિનિટ બી મળે ને તો કે લાવો આંખ બંધ કરીને બેસું, બહુ મજા આવે છે. જેમ ભજનની તો અત્યારના લગણી એવી લાગી જ ને, થોડો બી ટાઈમ હોય તો કહે કે લાવો એક ભજન સાંભળી લે, ફ્રેશ થઈ જશું. આટલી તો ડીપ પ્રતીતિ તમને થઈ છે ને, અનુભૂતિ પણ, કે વન ભજન કેન ચેન્જ યોર moods, levels વગેરે. Very soon you will talk that in this way for Antarmukta, for meditation, for mindfulness. So આ ગ્રંથ ખાલી ફિલોસોફી શીખવા માટે કે નવ તર્ક ને દ્રષ્ટાંતો, નવી પદ્ધતિઓ પૂરતું નહીં રહે, પણ આપણે આપનો અનુભવ કરીએ એવું મેં કંઈ પ્લાન કર્યું છે. લેટ્સ સી હાઉ. થોડું ડિફિકલ્ટ પડે તો બી કરશું આપણે, મજા આવે તો બી કરશું, ને કંટાળો આવે તો બી કરશું, પણ કરશું. See, let me tell you one thing. To make, please listen, to make any new activity an automatic habit, we have to accept a challenge. 21-day challenge, 66 days challenge. If you accept this challenge of 66 days without a break, I will quit sugar, or I will quit fried stuff, or I'll exercise daily, or I will meditate. It will become an automatic habit. તમને એના વિના ચાલશે નહીં, પણ કન્સિસ્ટન્ટ રહેવાનું. નંબર 1 અંતર્મુક્તા માટે, number 1, accept the challenge, because a new activity is soon going to be an automatic habit. For that you have to first accept a challenge. ટાઈમ હશે તો કરીશ, ને મન થશે તો કરીશ એમ નહીં. એટલે અમારા પૃથ્વીના મોટા ભાઈ બહેનો, મોટા એટલે આમ, મેં કીધું આપણે એક ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરીએ કે રાજ સૃષ્ટિની પ્રતિષ્ઠા 18મીએ છે. તમે બોલ્યા કે બોલ્યા ને, 18મીએ પ્રતિષ્ઠા છે અને 31મીએ આશ્રમમાં દિગંબર મંદિરની પ્રતિષ્ઠા. 2 પ્રતિષ્ઠા વચ્ચે આપણે સ્ટ્રિક્ટ ડાયટ એન્ડ મેડિટેશન 2ની પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટ્રિક્ટ ડાયટ એન્ડ સ્ટ્રિક્ટ મેડિટેશન ચેલેન્જ.
એક દેહ માટે, એક આત્મા માટે. આમાં બધા ખુશ છે કે ચલો દિવાળી તો પાર થઈ ગઈ, ચોલાફલી ને ઘૂઘરા ને આ બધું તો શાંતિથી ખાઈ લેશું, પછી 14મી સુધી ખાઈ લેશું, બેસતા વર્ષ સુધી, પછી 2-3 દિવસ ગભરાટમાં કાઢીને 18મીથી લઈ લેશું. So a Prithvi family, the whole family, and nobody can accept a gift also of any talela. આજે તો જે તલેલા નાસ્તાઓ આવ્યા છે, મેં કીધું આજે તો ખાવા જ જોઈએ, કારણ કે આજે 18મી નવેમ્બર નથી. આમાં આટલા દિવસથી નથી ખાધું, પણ બધું દિવાળી સ્પેશિયલ ફૂડ્સ આવે. સો સમ જસાની સેન્ટ, નોટ યુ જસાની, you all have not sent yet. Means the Diwali gift I have not received, but some Anjana Jasani has sent. Oh, એટલું બધું ફાફડા ને. Nemi was in the meeting, Bhavin was in the meeting, but બધા બિલ્ડિંગમાં જતા. મેં કીધું જો હું એમ કહીશ ને કે આ ખાવા આવો તો એ લોકો નહીં આવે. એટલે મેં કીધું મને પાછું પેલું લંડનની પ્રતિષ્ઠા પહેલાં જે દર્દ ઉપડ્યું હતું ને, શું કહેવાય એને, મેન્ટલ નહીં, મેન્ટલ ઇન્ફેક્શન, જેમાં આખું પેટનું મસલ ટ્વિસ્ટ થઈ જાય ને એવું દર્દ ઉપડ્યું છે, જલ્દી આવો. એટલે બધા આવી ગયા, આસ્થા આવી ગઈ, આસના આવી ગયા. પછી બધા નાસ્તા ખોલ્યા. એલા ના પાડતા હતા, નાસ્તા પૂરા થઈ ગયા. પછી મેં કીધું સી ધીસ ઇઝ ધ ગ્રુપ સ્પિરિટ, કે ના પાડો તો બી ખવાય જાય. એટલે આ જ ગ્રુપ સ્પિરિટમાં નાઉ લેટ્સ ડુ ધી ઓપોઝિટ. બટ કોઈના ઘરે એક્સેપ્ટ બી નહીં કરવાનું, કોઈના ઘરે જવાનું બી નહીં આ પીરિયડમાં. કારણ કે બધું આવી રીતે જ થાય કે આટલું ચાખો, પછી આપણી જીબડી ઠેકાણે ન રહે. એ બી લૂલી જ છે બિચારી, હાડકું નથી ને આમાં. એટલે પછી એમાંથી લાલ એવી ટપકે કે પછી એમ થાય કે હવે ચાલો આજનો દિવસ ગણી લીધો તો ખાઈ લઈએ. સો નંબર 1, એક્સેપ્ટ અ ચેલેન્જ. કે હું 66 દિવસ સુધી આટલો ધ્યાન અભ્યાસ આ ટાઈમે હું નહીં જ છોડું. 66 ડેઝ પછી પચકાન લઈ લઈશ ધ્યાનના, કે નહીં કરવાનું. But 66 days, no, and so number 1. Second, if you really want to meditate and progress, you should have 2 things. A good coach. I'm using the simple language of sports or anything. A coach and support of fellow practitioners. Not only coach. એટલે હું ઘડી કહું છું કે ખાલી બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામીથી નહીં કામ થાય. સંઘમ શરણમ ગચ્છામી ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. બુદ્ધ વારંવાર નહીં મળે, સંઘના સપોર્ટથી જીવવું પડશે. So the Buddhist 3 mantras, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, અને અંતે સંઘમ શરણમ ગચ્છામિ. ક્રમ ચેન્જ નહીં કરતા, આ જ ક્રમ છે. પહેલાં બુદ્ધ અને બુદ્ધત્વ ઉત્પન્ન થયું, પછી ધર્મનું પ્રતિપાદન થયું, પછી બોધ ગયા આવી, અને ઇનફેક્ટ સારનાથથી જ. And I'm going in January 8th I'm in Ayodhya, 9th I'm in Sarnath. અને વારાણસી જઈએ એટલે સારનાથ તો જઈએ જ. અને 8th I'll be in Ayodhya, and 9th, 10th I'll be in Varanasi, and 11th I'll Kolkata start. So, Buddham Sharanam Gacchami. I take refuge in the enlightened masters or the historical teacher, meaning Gautam Buddha in this case, who is the source of wisdom. I take refuge in Param Kripalu Dev. Second, Dhammam Sharanam Gacchami. I take refuge in his teachings and Agna, instructions and any commands which he has given. And third is Sangham Sharanam Gacchami. I take refuge in the Sangh, in the support system
of fellow like-minded practitioners, because that makes you accountable, right? So number one, accept a challenge. Number, good coach and practice mandal, જે બી કહો તમે, practice mandal, અભ્યાસ વર્તુળ, whatever. And third is declare your goal. Dieting હોય કે meditation હોય, declare your goal is very important, because declaring your goal, જેમ આજીવન બ્રહ્મચર્ય માટે મને ખાસ અમેરિકાથી બોલાવ્યો કે લગ્નની ચોરીમાં ચોથા ફેરા પછી અમને આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત લેવું, અને એ તમારી પાસે જ લેવું છે, અને એક દિવસ મોડું બી નથી લેવું, એક દિવસમાં શુંનું શું થઈ જાય. અનાદિકાળની મૈથુન સંજ્ઞા છે, અને સત્પુરુષનો યોગ બલ એક જ ઉપાય છે. રાજકોટમાં મળ્યા હતા ત્યારે મને કીધું કે અમે આમ તો ચાતુર્માસમાં કોઈ લગ્ન કરે નહીં, એ બી આયંબિલની ઓલીમાં તો વર્જ્ય છે, કારણ કે આરાધનાના દિવસો છે, દશેરા કમ્સ ઇન આયંબિલની ઓલીમાં. સો નો વન વુડ ડુ, પણ એમ કે અમારે રાવણ જીતવાની શરૂઆત એ દિવસે જ કરવી છે. So I didn't interfere, કે it's like your business whenever, but તારે તો અમેરિકાનું પ્રોગ્રામ બી નહોતો. મેં એમને કીધું સમથિંગ, ત્યારે તો મને કીધું બી નહોતું કે આવું એમ કંઈક ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ કરવાનું, પણ આટલું ઉત્કૃષ્ટ એવું મને કીધું બી નહોતું. પણ સમથિંગ આઈ સેડ નેમ લખી દે, 24મી હતી, 24મી આઈ વિલ ગો ટુ દિલ્હી. એ કે બાપા શિબિર 22મીએ, પહેલાં તો શિબિર હતી 22મીએ, અને પછી તો જે થયું તે વન્ડરફુલ થયું, બરાબર. શરદ પૂર્ણિમાને આસોવદ એકમ, આપણે બધું જે થાય, ઓલ ઇઝ વેલ, ઓલ ઇઝ વેલ. મેં કીધું લખી દે, કે પેલો બોલ્યો કે આમ સ્કેડ્યુલમાં સેટ નથી થતું, આ આઈ એમ ગોઈંગ, ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ, આઈ એમ ગોઈંગ. એન્ડ દેન સડનલી ક્યાંથી અમેરિકાનું આવી ગયું, ક્યાંથી આખું બધું ચેન્જ થયું. આઈ સેડ આઈ ફ્લાય ડિરેક્ટલી ફ્રોમ ન્યુયોર્ક ટુ દિલ્હી, બિકોઝ મુંબઈ જો ટચ કર્યું તો જેટલેગની વાતમાં પાછા કોઈક વાર મારી હાનિ ના થઈ જાય. આમાં જવું જ છે મારે. 3 કલાક બેઠો, ચોવીવાનો સમય એકદમ 5:45 હતો, બધું લેટ ચાલતું હતું. પણ મેં કીધું કે હું વ્રત આપીશ, પછી જો ટાઈમ રહેશે તો લઈશ. ટાઈમને 5:40 એક્ઝેક્ટ પત્યું, અને ભાગ્યો ઉપર ભોજન લેવા માટે. મારે બી પેલું ઇન્જેક્શન લઉં છું, એટલે આઈ કાન્ટ સ્ટે ફોર લોંગ આવર્સ, આઈ નીડ ટુ હેવ સમ ફૂડ, નહીતર એકદમ બેભાન જેવો થઈ જાઉં. સો everything worked well. Declare. Why I am saying this? Declare. If you want to take brahmacharya, don't keep it in your heart. Declare. Then you are accountable. Diet નું બી હોય તો declare કે હું આ 1.5 મહિનામાં આટલા કિલો એ કરવાનો. ડિક્લેર નહીં કરો તો નેક્સ્ટ ડે કેવી વૃત્તિઓ જાગે છે, અને ડિક્લેર કરો તો એટલીસ્ટ તમારો અહંકાર તો તમને બચાવશે. એક ચીજ તો અહંકાર સારું કરે આપણું. So you must declare, and then you become so accountable, and reward yourself if you have achieved your target. એ તો કદી ભૂલતા નહીં. તમને લાગે કે રિવોર્ડ યોર સેલ્ફ એ તો આત્મશ્લાઘા છે. નો, simply appreciating your progress is also needed. You don't know how much it is needed. हमारा योगा टीचर खाली એટલું કે વન્ડરફુલ, વેરી ગુડ, તેમાં તો અમે ઓર નમી શકે. જેવું બોલે ફેન્ટાસ્ટિક, તો મારું હલાસન થઈ જાય છે આખું. આખા આમ થઈને આમ અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, અને જેવું ટીચર કે ફેન્ટાસ્ટિક એટલે સીધું નીચે ટચ થઈ જાય. It does help
You know, you need to. When I was dieting in 2009, when I was sincerely dieting, so every kilo તમે કાઢો એટલે કેડબરી મળતી હતી. તે વખતે તો જે જુસ્સો હતો કાઢવાનો, મેં તો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હેવ ધીસ કેડબરી. હવે 10 કિલો ઘટશે પછી જ વાત. ઘટાડ્યું 12 કિલો, 10 ને બદલે વધારે જ. She said, I will not continue to guide you. You have to have this job. And I said, why is she insisting when I'm not even craving for it? Okay, you don't know what happens in the journey ahead. આજે ક્રેવિંગ ન થાય ને કાલે થાય કે દુનિયાભરની ચોકલેટો ખાઈ લેવી છે. એટલે વચમાં how this reward motivates you. So I'm not saying do the opposite or everything. Simply just patting yourself also is going to help you. So how do you reward? You have to first monitor your progress. And how do you know you're progressing? બે નાની વાત કરો, actually all this is out of syllabus. પરાવર્તનામાં syllabus પ્રમાણે જઈશ. If your long meditations seem short, you are progressing. 2, if you can remain very calm and cheerful when you are not meditating, you are progressing. મેડિટેશનની તો વાત નથી કરતો, એ તો કામ, ઊંઘ આવતી હોય એટલે કામ જ રહેવાનું ને. પણ મેડિટેશન પછી તમે વધારે શાંત, આનંદિત to the level, even if you are engaged in mundane activities like listening to music or having good food, you are enjoying. Why? Because there is some happiness coming from another source. દુનિયાને દેખાય કે you are enjoying the ghabar, but you are actually not enjoying the ghabar. You are enjoying that peace within. Nothing is happening within. So you seem to enjoy everything in the world. તમને મ્યુઝિક સાંભળવાનું તો you like music also, but you don't realize, you will realize rather કે some deep satisfaction is coming not from the food, not from the music, not from different landscapes you are exploring. You know, you don't need to change your landscapes. Daria, you don't have to change, you have to change your eyes. Though I am taking you to Uzbek is another thing. નામ લખી દીધું તમારું. હવે તો તમે મોટા માણસ થઈ ગયા છો, કોઈ વાર આવો કે ના પણ આવો. આવશો? ઓકે, ફાઇન. કાલે તમને ફોન આવી જશે. બધી છોકરીઓ આખું પ્રોગ્રામ આખો કહેવાની છે. 6-7 દિવસ કાઢી શકશે? 6 દિવસ કાઢી શકશે? મોટા માણસને તો પૂછવું પડે. સીઓ એફઈઓ બધા હતા ત્યારે તો બધે આવતો હતો, પણ હવે આવે કે ના પણ આવે. આવશો તમે. But you don't actually need to change your landscapes for happiness. You know, 2 મહિના આપણે થાય કે લાવો કાશ્મીર જઈએ અને અહીંયા જઈએ. ફાઇન. સંસારની દ્રષ્ટિએ એક્સપ્લોર કરવાનું મન થાય ને, ઇટ્સ પરફેક્ટ. પણ અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ કે you won't be happy by changing landscapes. બધા લેન્ડ પૂરા થઈ જશે પછી શું? હમણાં કંઈક પેલો ધવલ એન્ટાર્ટિકાનો લાવ્યો. મેં તો હવે એન્ટાર્ટિકા જઈને હું કરું છું. હા, કે સિડનીથી જવાનું ને 7 દિવસમાં પાછું આવવાનું. પણ મેં કીધું એન્ટાર્ટિકા એક લાસ્ટ હોપ છે કે સુખ મળશે, પછી એ બી થઈ જશે. તો there will be no place to go there. મેં કીધું spirituality will say કે I will change your eyes. તારી ગલીમાં તને એ સુખ મળશે. તારી ગલીમાં. You don't need to change landscape. So how will you monitor your progress? Okay, when 1 hour of meditation seems like 2 minutes, you have progressed. When you can remain calm and cheerful when you are not meditating, or at least say when you are meditating, chalo. So you have progressed. And
to check your progress, to evaluate your progress, you have to compare with your life 5 years પહેલા. તમે 2-3 દિવસનું કમ્પેર કરશો ને તો ઓહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર બોલવાની મજા બી નહીં આવે. તમે 5 વર્ષ પહેલા કેવા હતા ને આજે કેવા છો તો તમને થશે કે અરે ઘણો વિકાસ થયો છે મારો. એટલે 5 વર્ષનું જોજો. તમે એકદમ 5 દિવસનું જોશો તો યોર સ્પીડ ઇઝ નોટ એકદમ સ્નેલ સ્પીડ છે, પણ 5 વર્ષમાં તમે ઘણું બદલાઈ ગયા છો. એટલે 5 વર્ષનું જુઓ તો તમને થાય કે લાવ હમણાં જઈને સાષ્ટાંગ વંદન કરો. 5 દિવસ પહેલાનું જોશો તો તમને છે તેવા છે, કાંઈ નથી. ડોન્ટ મેક ધેટ મિસ્ટેક. અને કોઈ વાર આ અટકી બી ગયું ને, just don't go on a negative spiral. Just don't stop. Start again. And begin with baby steps. મેં તો લાસ્ટ પરાવર્તના મેં કીધું કે હવે હું 15 મિનિટ બી નથી કરતો, ચલો 15 સેકન્ડ કરો. સો મેહુલ ખોખાની સ્ટાર્ટેડ. આઈ ડોન્ટ નો વેધર ઇઝ હિયર ઓર સ્ટડીંગ યોગા ઓર એનીથિંગ. ભણતા નથી, પરીક્ષા છે તમારી મંગળવારે. આટલા વર્ષ લાસ્ટ પરીક્ષા 40 વર્ષ પહેલા આપી હતી બાજુવાલાનું જોઈને, અને હવે શ્રદ્ધાજી પાછી પરીક્ષા લે છે. બિચારા ઠગાઈ ગયા. નેમીજી બી બનવાના હતા એટલે એને નામ લખી દીધું. હવે નેમીજી તો વોટન ચાલ્યા ગયા અને એ બિચારા ફસાના. અને મેં કીધું હવે ફસાના તો ફસાના, હવે ટીચર બનીએ જ છૂટકો. એટલે રવિવારે સાંજના તે બધાને બોલાવ્યા છે શ્રદ્ધાજી. ચેન્જ કરી દીધું. થેન્ક યુ સો મચ. બધા કે અમારે રવિવારે સાંજના પહોંચવાનું. મેં કીધું રવિવાર તો સોમવારે 2 o'clock. I am having my breakfast there on Monday. 8:30. Then start early. મારી મમ્મીએ કીધું તમે જાઓ તો જાઓ, પણ સોમવારનું બ્રેકફાસ્ટ મારી સાથે ગમે હું આવી જઈશ પાછો. 4:30 ઉઠીને આવી જઈશ પાછો. મમ્મી પણ ખુશ, માં ખુશ, આત્મા ખુશ, આશ્રમ ખુશ, બધા ખુશ. I've learned this only from my guru, how to balance ma and atma. It's very difficult. મારા ગુરુએ કીધું મનસુખ માને ઠીક રાખજે, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં. મેં મારા યજ્ઞસ્થળના ગ્રીન રૂમમાં આ લખી રાખ્યું છે કે ક્યારેક હું આ ચૂકું ને ક્યારેક હું આ ચૂકું, એવું ન હોવું જોઈએ. બેલેન્સ તારા રોલ અને સોલ બંનેનું યથાર્થ રીતે કરવું છે. ટિલ નાવ આઈ હેવ નોટ હેડ એની ચેલેન્જિંગ પણ it's a wonderful journey when you have a wonderful coach and fellow practitioners also. So why suddenly in Mallinath or Munisurat Swamina Stavanma that 5 minutes of Amit Sheth came? I yet don't understand. Because he could not make it for this Shibir in this 23 years first time because of his father's surgery. And I said, no, મા બાપની સેવા કરવી એ મોટો ધર્મ છે. You must stay there. અને એમને સારું હોય તો તું રાતની રાજધાનીમાં આવી જજે અને આસોવદ કામ અટેન્ડ કરીને તરત નીકળી જજે. તરત નીકળી બી ગઈ. બટ there was no need to mention this. This is not something too great. But so many emails I got કે અમે મા બાપ ઘરે મુંબઈમાં છે ને દિવાળી માટે ધરમપુરા આવવાના હતા, બટ વી ફેલ્ટ કે નાવ we should take care of them, and so we are staying back. So this balancing I'll have to do, because now I'm taking such a ગ્રંથ કે જેમાં આત્મા સિવાય બધું જ વ્યર્થ ભાસવાનું છે. પણ વ્યર્થ ભાસવું એટલે સ્વાર્થી બની જવું એનો એમ અર્થ નથી. તમારો પ્રેમ બી વધારે નિષ્કામ બનવો જોઈએ. So this small appreciation I will do now, so that it gets balanced, your roles and soul. એટલું એક્સિડન્ટ બેલેન્સ, એન્ડ વી હેવ ટુ પ્રૂવ ઇટ કે આ ગ્રંથથી જેટલો આપણને લાભ થયો એટલો કોઈ વાર હિસ્ટ્રીમાં કોઈને લાભ નહીં થયો. ફોર ધેટ આઈ નીડ યોર હેલ્પ, ઓફકોર્સ. આઈ કાન્ટ ડુ ધીસ અલોન.
So, and it's fun, you know, if we can contribute to someone else's happiness. હજી પૂર્ણ સુખ તો આપને પ્રાપ્ત નથી કર્યું, એની પહેલા સુખ વેચવા જઈએ એ વિશ્વાસથી કે પાછું કાલનું સાધના કરીશ ને સુખથી ભરાઈ જઈશ. It's a wonderful. Second, first was અંધકારનો ભય લાગે છે ને એટલે અજ્ઞાતનો એવો ભય લાગે છે એટલે અમને અંતર્મુક્તામાં અમે થોડા શિથિલ છે. ત્યાં બીજો પ્રોબ્લેમ એકલતાનો ભય. પ્રકાશ હોય ને તો બીજા દેખાય, ભલે કોઈને ઓળખતા બી ન હોય પણ ખાલી બીજા બેઠા હોય ને આજુબાજુ તો બી આપણે ભય ઓછો લાગે. પણ એક તો અંધકાર થાય અને અંધકાર થાય એટલે બીજું શું થાય? એકલતા આવી જાય. સડનલી યુ આર અલોન and that makes us little insecure or little uncomfortable. અને એવું થાય. તમને કોઈ કીધું હોય કે એક રૂમમાં તમારે 1 મહિનો બંધ રહેવાનું છે એકલા, તમે ગભરાઈ જશો. આપણે જ કીધું હોત 20મી માર્ચ 2020 20મી માર્ચ એ જો એમ કીધું હોત કે અહીંયા 1.5 વર્ષ આશ્રમની બહાર પગ મૂકવાનો નથી તો આપણે ગભરાઈ જ ગયા હોત. પણ 15 દિવસનો હતો એટલે મજા પડી ગઈ. પછી એના પછી પાછું 15 દિવસ થઈ કે 3 અઠવાડિયાનું હતું એવું કંઈક હતું. એમ કરતા કરતા અને હવે તો જાણે એ દિવસો યાદ આવ્યા કરે. Every ashram I went, they said the best period was the COVID period. Even Guru Ma's ashram I went, तो कि हमने क्या मजा की है, because निकट समागम મળ્યો, no પરિભ્રમણ, nothing. એક તમને કે 1 મહિનો એક રૂમમાં રહેવાનું છે, રૂમ એકદમ ફર્નિશ્ડ છે, એકદમ 5 સ્ટાર, તો બી તમને નહીં ગમે. તમને એમ કે ઓકે તમે જો ગભરાતા હો તો તમારી સાથે એક મૂર્ખાને રાખીએ, તમને ચાલશે, કે એટલીસ્ટ ધેર સમવન ટુ ટોક. મૂર્ખો છે, અરે મૂર્ખાને શું કામ, એક કૂતરાને રાખવાનું બી હું અલાવ કરું તો કે દેટ્સ ઇનફ, બેટર નોન જજમેન્ટલ રેસ. You and your dog, you can stay, but you have not yet developed that dosti with yourself yet. એકલા રહેવું ફાવતું નથી. 5 મિનિટ તમે ખાલી એકલા હો તો ટીવી સ્ટાર્ટ થઈ જશે, ફોન સ્ટાર્ટ, ઇન્ટરનેટ વોટએવર એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એકની એક ફિલ્મ બીજી વાર જોશો, એકના એક સોંગ 1000મી વખત સાંભળશો, અને NDTV કે એવું કાંઈ જે બી જોતા હોય ટાઈમ્સ કે કાંઈ બી બીજી વાર ત્રીજી વાર વાંચશો, પણ એકલા પોતા સાથે નહીં બેસો. કારણ કે એકલતાનો અનુભવ ગભરાટનો અનુભવ કરાવે. ચાલો ધ્યાનમાં જઈએ ને એટલે એકલા પડી જાય છે. ભક્તિમાં કેવી મજા આવે અને ગરબામાં તો કેવી મજા આવે, વેરી ઇઝી. પણ ધ્યાનમાં આંખ બંધ કરે ને એની સાથે એક તો અંધકાર, અને અંધકારમાં વળી પાછું એકલા. એઝ Plotinus said, it's a flight of the alone to the alone. Pure self, one is for the lower self, one is for the higher self. It's a flight of the alone to the alone. જો અસંગ એકલા થવાની તૈયારી નહીં હોય તો આત્મપ્રાપ્તિ નહીં થાય. આત્મ સાક્ષાત્કારનું તારું ધ્યેય હોય તો બીજાથી, લેબલ્સથી, રોલ્સથી, આ બધાથી છૂટા થવાની હિંમત કેળવવી જ પડશે. તમને નથી? ધર્મના નામે તમે ગ્રુપ્સ બનાવશો, મંડળ બનાવશો, કોલ્ડ સત્સંગ ગ્રુપ. સારું, ગ્રુપનું ગ્રુપ ને સત્સંગનું સત્સંગ, ધર્મનું ધર્મ, અને સાથે રહેવા મળે. એકલા નથી ફાવતું. સત્સંગ મંડળ બનાવશો, સત્સંગ ગ્રુપ બનાવશો, પછી સત્સંગ ગ્રુપમાં બી સબ ગ્રુપ બનાવશો, ડોબ રોબ ફોબ એવું વોટ એવર. તમને
તમને બીજો જોઈએ છે, ભલે પછી બીજો સાવ કટકટીયો હોય, નકામો હોય, ફાવે નહીં એવો હોય, તો પણ બીજો હોય તો તમને થોડું સારું લાગે છે. 3000 બીમાર માણસો ભેગા થાય એટલે સ્વસ્થ જ થઈ જવા. 3000 ગણી બીમારીનું વાતાવરણ બનશે. જો તમારો લક્ષ્ય અસંગતા ના હોય તો સત્સંગ ગ્રુપ બને એની સાથે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ ભીડની આદત તમને સામાજિક બનાવી દેશે અથવા સાંપ્રદાયિક બનાવી દેશે. ભીડની આદત બધે જ નાના છોકરાને બી તમે એકલા ઘરે રાખતા નથી. કોઈ છે મેટ કે કોઈ છે દાદા દાદી, નાના નાની, કે બહાર જતો હોય તો કે એકલો નહીં મોકલો, કોઈને મોકલો. જરાક મોટો થાય એટલે એવરીવેર યુ નીડ ફ્રેન્ડ્સ. તમે કથકનું ડાન્સ કરો તો બી 2-3 ફ્રેન્ડને પૂછી જશો તારે બી આવું છે, વેરી નાઇસ. તમને જ ખબર નથી શું છે. સ્કેટિંગ માટે જવું હોય કે સ્વિમિંગ માટે જવું હોય તો બી યુ નીડ સમ કંપની. એન્ડ દેટ એકલતાનો ભય રીચીસ ઇટ્સ પીક વેન યુ સેડ નો નો નો, આપણે એક પરમાનન્ટ લાઈફ પાર્ટનર લઈએ. આ ફ્રેન્ડ્સના કોઈ ઠેકાણા નહીં. ક્યારે હા પાડી દે કે રિયાની વાત કરું છું કે આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સના કંઈ ઠેકાણે એક પરમેનન્ટ લાઈફ પાર્ટનર ગોતીએ છીએ. એટલે ગોતીએ એના માટે જ સોંગ બને, ગોતી લેવો ગોતી લેવો ગોતી લેવો. મેં તો બેન કરવાનું હોય તો હવે તું સ્ટાર્ટ કર, ના કરવાની હોય તો જુદી વાત. તો કે મને ધર્મ બહુ ગમે, પણ એકલા અને તમે આમથી આમ જતા હો ને મને નહીં લઈ જાઓ તો આપણે આ શ્રદ્ધાજીને માનસીજી જેવી તાકાત નથી. એકલા આફ્રિકા જવાનું ને એકલા લંડન જવાનું એ બધી તાકાત નથી. તમે તો કાંઈ નહીં, તો શોધવાનું શરૂ કરો. તો શોધીએ છીએ, કોઈને કાંઈક હોય તો આમ કહેજો. પણ એકલતાનો ભાઈ ને બીજું શું આમાં કે એક સ્ટેડી કોઈ લાઈફ પાર્ટનર જોઈએ. રમણ અભી ક્યાં બોલે બચ્ચી કો અભી ફગેર બચ્ચી કો कैसे સમજાય કે અરે એ એકના મૂળ સાથે જીવતા ખૂંચો થઈ જશે. પણ હવે શું સમજાવીએ એને? હવે એ બ્રહ્મા છે. મેં કીધું કંઈ નહીં, હવે આપણે એના જેવા થઈ જાય, મારા જેવી નથી. મેં મસ્ત લાઈફ પાર્ટનર ગોતી લીધું એવો કે જેમાં તારે કંઈ કામ નહીં કરવાનું, સવારના ઉઠીને ભક્તિને ધ્યાન કરવાનું, પછી તરત નાસ્તો કોઈ તૈયાર હોય, પછી તરત સ્વાધ્યાય કરવા બેસવાનું, પછી આમ પર્સ લઈને ધરમપુર ચાલ્યા જવાનું શિબિરમાં. એવો તો આકાશમાંથી ટપકે તો મળશે. ઇનલોઝ બિનલોઝ બધા તારી સેવામાં હોય એવી રીતે એવો કોઈ ગોતવો પડશે ને એના માટે. કારણ કે ના હું તો કોઈ ટ્રીપ મિસ નહીં કરું, હું તો કોઈ શિબિર મિસ નહીં કરું. તો મેં કીધું તો મારી સાથે પડને તો છે, બીજું તો કોઈ પોસિબલ નથી. અને ભૂલમાં મેં વ્રત લઈ લીધું છે એટલે દેટ ઓલ્સો આઈ કાન્ટ ડુ. નહીં તો એકવાર દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય એ દયામાં ગણીને એકવાર એની સાથે કરી લઉં, પણ હવે એ બી પોસિબલ નથી. આપણું આજીવન વ્રત લેવાઈ ગયું છે. એટલે હવે શોધીશ તારા માટે એવું કે જે તને ખાલી આ જ કરવા દે. સવારના બ્રેકફાસ્ટ માટે પૃથ્વી આવવા દે, બપોરના લંચ માટે પૃથ્વી આવવા દે, સાંજના ડિનર માટે પૃથ્વી આવવા દે. અને એવો છોકરો તો હજી કોઈ માટીમાંથી બનાવવો પડશે. What I want to say, એકલતા is such a thing કે you know you have seen things around, still you feel કે ના એકલા નહીં રહેવાય. એક લાઈફ પાર્ટનર હોય તો એક વગર પગારનો નોકર તો હોય, જ્યાં લઈ આવો સંતોષ સાગરમાંથી આ ઓર્ડર કરી આવો, પેલામાંથી આ કરી, એક સ્ટેડી કોઈ હેલ્પર્સ બી રાત કો ચાલે જાતે. તો એક આપણો એક સ્ટેડી એ હોય તો એને થયું કે મારો એકલતાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. હવે હુ વિલ ટેલ હર કે લગ્ન જીવનમાં બી એકલતા જેવું લાગે છે. હવે હુ વિલ ટેલ હર? ને તો કેમ એ લોકો સત્સંગમાં આવતા હોય, સુખી હનીમૂન જ કર્યા કરે. But it's fine. I understand you and I'll help you also. તમારું ભલે સત્સંગ ગ્રુપ રાખો, સત્સંગ મંડળ, તમારો લક્ષ્ય હંમેશા અસંગ થવાનો હોવો જોઈએ. તો તમારું આ સત્સંગ ગ્રુપ જ્ઞાનીને માન્ય છે, પણ પેલું કંપની જોઈએ ધર્મ કરવા માટે બી. સુખ ભોગવવા છે કંપની જોઈએ, ધર્મ કરવામાં બી કંપની જોઈએ. બીજા વિના રહેવાતું નથી. મીન્સ સમવેર યુ હેવ નોટ એન્જોયિંગ યોર ઓન કંપની. નહીં તો ફોર hours and days and months you would just want to remain with yourself.
પહેલાં તો કેટલું મૌન કરતો હતો જ ને હું. આમ મૌનનો દિવસ આવે ને આમ હરખનો પાર ના આવે મને. બધું થાય કે 3 દિવસ સીધું મૌન લેશો. તે વખતે યર્સ બેક મૌન વોઝ લાઈક આઈ એમ જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર દેટ મોમેન્ટ કે ટક કરીને મૌન લઈ લો. 72 કલાકનું લઈ લો, કોઈ 5 દિવસનું લઈ લો, કોઈ 7 દિવસનું, કોઈ મહિનાનું. અમુક વખત ઈડર કે કાંઈ જાઓ તો કે બસ બહાર નીકળું નહીં ત્યાં સુધી મૌન મહિનો બી વીતી જાય. અને એની આઈ લાઈક માય સેલ્ફ, આઈ લાઈક ટુ બી વિથ માય સેલ્ફ. અને એકલતાની બીટ તમને હંમેશા બીજાનો સાથ જોઈએ. ઇટ ઓનલી શોઝ યુ કિતના આપ કાયર હો, આપ કમજોર હો, આપ ભયભીત હો. કાલે બહુ બધા મારવાડીઓને તમે પગલાં કર્યા ને થોડું હિન્દી આવી જાય છે. કમજોર છો તમે. આમ આખો દિવસ કોઈનો સાથ કેમ જોયો? વાય ડોન્ટ યુ જસ્ટ ફ્લાઇટ ઓફ ધી અલોન ટુ ધી અલોન. કે બધાની સાથે પ્રેમથી, મને કોઈનો ઇસ્યુ નથી, પણ આ બધાને કટ કરવાનું હોય તો બી કોઈ ઇસ્યુ નથી. એટલું અટેચમેન્ટ બી નથી. નાનહેન પાસે પેલો યુવક આવે છે અને કે હું પત્ની પરિવાર બધું છોડીને આવ્યો છું અને તમે મને દીક્ષિત કરો અને દીક્ષિત કર્યા પછી મને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધારો. ગુરુજીએ કીધું કાલે આવજે પણ સાથે ભીડ નહીં લાવતો. કાલે આવજે તો ઠીક છે પણ ભીડ નહીં લાવતો. એટલે આજે પણ ભીડ નથી. પાછળ જેવું કોઈ નહોતું. ઓકે ગુરુજી પણ ભીડ તો આજે બી નથી. ભીડ વોઝ ધ ઇશ્યુ. તો યુ કેન ગીવ મી દીક્ષા ટુડે ઓનલી બીકોઝ ભીડ છે જ નહીં. વરઘોડો લઈને આવ્યો નથી. ઓકે આંખ બંધ કર 5 મિનિટ. 5 મિનિટ આંખ બંધ કરી. એમાં પત્ની પરિવાર આ તે બધા આવ્યા. તો કે આ અંતરની ભીડ જ છે. કેટલી આંતરિક ભીડ છે. 5 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બેસો તો કેટલા દિવસોનું તમે પ્રોગ્રામનું સ્કેડ્યુલ બનાવશો પણ પોતા સાથે કનેક્ટ નહીં થાવ. તો આ આંખ બંધ કરીને બી શું મતલબ છે? તમે બહારના બહાર તમને ધ્યાનમાં એમ થાય કે લાવ કાલે સવારના કોઈને મળવાનું છે, આ બધું હું જરા પાકું કરી દઉં. સો ડોન્ટ થિંક સેવા. નો યુ આર નોટ ડુઈંગ સેવા. સેવા ઇઝ કે વેન યુ વોન્ટ ટુ કટ ઇટ યુ કેન કટ ઇટ. ધ્યાનમાં યુ વોન્ટ ટુ કટ ઇટ, નથિંગ કમ્સ. આ તારો પોતાનો પણ અહંકાર અને ઓક્યુપાઈડ રહેવાનો શોખ બોલે છે. ધ થર્ડ પોઈન્ટ, આઈ એમ કમિંગ ટુ ધ થર્ડ પોઈન્ટ, અવ્યસ્તતા. બિકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ ઇન મેડિટેશન એન્ડ યુ આર સો યુઝ ટુ ડુઈંગ એન્ડ ડુઈંગ. સો ડોન્ટ થિંક seva is coming out of that pure space from you. It is somewhere you are workaholic and you want work because you want to run away from yourself, from your true self. So when you're occupied, you can run away. So to stay occupied, you got a good name, seva. If your seva is true, તો તારું ધ્યાન બી સરસ થવું જોઈએ. સેવાનો એક વિચાર ન આવવો જોઈએ. આ 3 સાઇટ તમને બતાવી. So first site was good, but there were a lot of wetlands, so we have kept it. Second site is very good. નાનું એક 2-3 મકાન ને 2-3 ઘર છે, બાકી આખું ફોરેસ્ટ છે. નદી તમે જોઈ, નદી ઇઝ કટિંગ થ્રુ ધ આશ્રમ સાઇટ. એટલે આમ ધ્યાન પછી સીધું રાફ્ટિંગ કરી શકાય આશ્રમમાં જ ફ્રી. અને એ જ વિન્ટરમાં એના પર જ સ્લેજિંગ ને બધું કરી શકાય. પેલો બ્રિજ બી એવો છે કે આમ બહુ મગજ ચંચલ હોય તો એકવાર બ્રિજ ક્રોસ કરો એકદમ ફોકસ માઇન્ડફુલ થઈ જાઓ તો એ આઈ વિલ કોલ ઇટ માઇન્ડફુલનેસ બ્રિજ. કારણ કે એવો આમ થાય એમ કે એક જણ જ જજો આટલા. મેં કીધું આમાં તો એક જણ જાય એટલે સાથે 2000 જણ ક્રોસ કરશે. ટકશે કે નહીં આ બ્રિજ? It cuts through the ashram, but the forest area is so much કે એ લઈશું તો 5 વર્ષે તો આશ્રમ સ્ટાર્ટ કરી શકે. And the third is fully constructed, residential, 7 kitchens, આ તે પૈસા બી એવા ને પાછા એવી રીતે. So that all they can manage. They have a plan, but
ડ્યુ ડિલિજન્સમાં કોઈક વાર કોઈક એવો ઇસ્યુ આવી જાય કે જેના કારણે ન થાય, નહીં થાય તો બીજી જગ્યા જોશું. બધું મને કાંકરી જેટલો ભાર નથી. મારા ભગવાને દ્રશ્ય દેખાડી દીધું, મારી ભગવાનની ઈચ્છા છે એટલે હવે થવાનું છે. તો આ 3 જગ્યાઓ કેન્સલ થઈ ફોર એની રીઝન, તો 4થી જોશું. માર્ચમાં આવું જ છું, 4થી જોશું, 5મી જોશું. બટ નર્વસ થવાની જરૂર નથી, ટેન્સ થવાની જરૂર નથી. ખુશી ખુશી કામ કર્યા કરજો. કામ તો કરવું જ પડશે. ટેન્સ વેન્સ આપણે કાંઈ નથી. ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો પૈસા આકાશમાંથી ટપકશે, એટલે કોઈને કોઈ તૈયાર થશે. એમ આકાશમાંથી કંઈ ટપકતું નથી વરસાદ સિવાય, પણ કંઈ ને કંઈ થઈ જશે. બસ એની મરજી. અત્યાર સુધી 20 વર્ષ મને લાગ્યું જ નથી કે એમની મરજી છે, અને આ વખતે લાગ્યું એટલે લાગ્યું. બસ આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો આ દેહ છૂટી ગયા પછી થશે. એમાં શું, મારા ભગવાનનું યોગ બલ જ કામ કરવાનું છે. તો મેં કીધું બધું ઓપન કરો. તો નેમી કે પણ હજી કંઈ આપનું સાઇન થઈને પૈસા નથી ચૂકવાઈ ગયા, દુનિયાને દેખાડો. તો મેં કીધું આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શો ધેમ, એન્ડ ઇફ ઇટ ડઝન્ટ હેપન આઈ વિલ ટેલ ધેમ ઇટ ડિડન્ટ હેપન એન્ડ વી આર સીઈંગ ધ 4th પ્લેસ, બટ ગિયર અપ. ડોન્ટ વરી. એ કે પણ અમને બતાવવાની શું જરૂર છે, ભૂમિપૂજન કરવાનું હોય ત્યારે દેખાડજો ને. આઈ વોન્ટ ટુ શેર એવરીથિંગ વિથ એવરીવન. નહીં થાય તો ન, એટલે આ જગ્યા નહીં થઈ તો ન તમને અફસોસ થવો જોઈએ, ન આપણે થવું જોઈએ. આપણે એકાદ શિબિર કરશું ત્યાં, અને પછી નીકળી જશું ત્યાંથી. એમાં શું, શિબિર કરવા માટે તો એ લોકો આપે જ છે, તો એકાદ શિબિર કરશું કે વન્સ અપોન અ ટાઈમ આપણે એમ કે આ આપણો આશ્રમ બનવાનો છે, કરીને શિબિર કરીને નીકળી જશો. એમાં શું, બીજી જગ્યા જોશું. ભગવાન તો હવે સ્થિર થવાના જ છે ત્યાં. East coast and west coast, eastern part of the world and the western part of the world, both are trying something. હવે જ્યારે જ્યારે જે સમાચાર આવશે I will share with you. But 2 extreme places it's happening simultaneously. એમાં જાણે મેં તો કંઈ કર્યું જ નથી. એમાં આમ પ્યોર યોગ બલ કામ કરતું હોય એવું અનુભવીએ છે. હા, તો શું થયું, એક તો અંધકારનો ભય લાગે છે, બીજું એકલતાનો ભાર લાગે છે. પણ આટલી હિંમત કેળવવી જ પડશે. એકલા થવામાં અને એકલા રહેવામાં મજા આવે આટલું કલ્ટિવેટ તમારે કરવું જ પડશે. ને તો સંસારમાં ઘડી ઘડી એકલા પડશો તમે. એના કરતાં જાતે કહો કે આ લેબલ બી નહીં, હું આ રોલ બી નહીં, આ સંબંધ બી નહીં. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો ચિદાનંદ રૂપો શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. શું મજા છે એ પ્યોર એનર્જીને એક્સપિરિયન્સ કરવાની. યુ વિલ ફીલ કમ્પ્લીટ. નથિંગ. ઓકે. થર્ડ, અવ્યસ્તતાનો ભય. યુ લાઈક વર્ક. કોન્સ્ટન્ટ. હજી પોતા સાથે એવી દોસ્તી જ કરી નથી, એટલે યુ લાઈક વર્ક. અરે રેસ્ટ હોય, વેકેશન હોય, તમને થાય કે બોમ્બેના હેક્ટિક લાઈફમાંથી કશે જવું છે, પણ તમે જે જગ્યા ગોતશો ને એ હિલ સ્ટેશન પર એના કરતાં વધારે ભીડ હશે. હોટલ મળતી નથી, આ મળતું નથી, એટલી ભીડ હશે. એટલું જ નહીં, હવે તો આખો દિવસ લોક પરિચય કર્યો છે. હવે વેકેશન પર જાય તો શાંતિથી તો એકલો જા, તારું ફેમિલી જા, 4-5 ફેમિલીને ઊભા કરશે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જે ગાંડા કાઢશે ને આપણે હાર્ટ એટેક આવી જાય. ના, હું સપનાબેનની વાત નથી કરતો, હું તો બીજાની વાત કરું છું. સપનાબેનની વાત નથી કરતો. એમની તો સારી હોય છે, આમ રિઝનેબલી સારી હોય છે. બીજો કોઈ આપણું આઇસલેન્ડ ગ્રુપ કંઈ ગયેલું એની તો જોઈ મેં કીધું મરી ગયા. મને છોકરાઓ બતાવે કે બાપા
સ્માઇલ નથી જોઈ તમારા મોઢાથી 12 કલાકથી. પણ એવું કંઈ બન્યું નથી તો હું શું ગાંડો છું સ્માઇલ કર્યા? તો કે આ વિડીયો જુઓ. ચકરાઈ ગયો, એનેસ્થેસિયા આપ્યું હોય એવી તો બેભાન થઈ ગયો. ટપક ટપક જે ડાન્સ કરે ને આમ ચાલે ને એવી રીતે. મેં કીધું આ બધું જે હનીમૂન પર ચૂકી ગયો હતો તે બધું હમણાં નીકળે બહાર. પણ એકલા નહીં રહેવાય. બસ પછી એક માથું નીચે કરે, પછી આ બીજું માથું નીચે કરે, પછી ત્રીજું માથું નીચે કરે, પછી ચોથું. શું જોવાનું આ ગોવિંદ આલા? કેટલા થોબડા સારા તો હોવા જોઈએ ને, ખાલી આમથી આમ કરે તો કઈ. મને તો ટેવ નથી આ ઇન્સ્ટાગ્રામ ને આ બધું ફોલો કરવાનું. હા તો આ લોકો કહે કે તમે 12 કલાકથી આમ કંઈક સ્માઇલ બાઇલ આપી નથી, આ જુઓ તમે ઊંધા વળી જશો. આ પછી તો આખી રાત હસ્યા કરો, આખી રાત હસ્યા કરો. મેં કીધું હનીમૂન પર જાઓ તો બેટા પૂરો હનીમૂન માણી લે છે કે પછી 5 વર્ષ 10 સર્વાર્પિત બનીને પછી તારે હનીમૂનની બધી મજા ના કરવી પડે. આમ શાંત ઠરેલ ભીતર અંતરમો એવા જ હોય. આંખ બંધ કરીને આમ ધ્યાનમાં બેઠા ચાલે. લુક બ્યુટીફુલ, એલિગન્ટ એન્ડ લાઈક અ વાવ. પાછા 5 ફ્રેન્ડ ભેગા કરશે, 5 ફેમિલી જશે, પાછું એને ત્યાં પણ મેનેજમેન્ટ કરવાનું કામ કે સવારના 9 વાગે બ્રેકફાસ્ટ પછી નીકળવાનું છે ફરવા માટે. ને એને કામ જ જોઈએ છે સતત, ધંધાના નામે કે સેવાના નામે. સો તમારો સેવાનો ભાવ કઈ સ્પેસમાંથી નીકળે? આઉટ ઓફ દેટ ગ્રેટિટ્યુડ એન્ડ કમ્પેશન, કે એમાંથી નીકળે કે તમારું ઓક્યુપાઈડ રહેવાની આદતને તમે પોષવી છે. કારણ કે ઓક્યુપાઈડ નહીં રહો તો આખી બપોર કરશો શું ધરમપુરમાં? તો પોતા સાથે રહેવું પડશે અને એ તો ડર લાગે છે. તો તમારી આ વ્યસ્તતા નો રોગ સેવાના એમાં છુપાવીને તમે નહીં ચલાવતા. તમારું ધ્યાન એટલું જ પાવરફુલ હોય તો તમારી સેવા વન્ડરફુલ છે. તમે ઘડી ઘડી ધ્યાન કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને જે સેવાનો લોડ લો છો ને, આ તમારો શોખ છે. ન સંસ્થાની જરૂરિયાત છે, ન મોક્ષ માર્ગની જરૂરિયાત છે. આ તમારો શોખ છે. ચર્ચિલ રિટાયર થયો પછી એક જણ એને મળવા ગયો. ચર્ચિલ તમે જાણો? હા, તમારા દેશનો છે. હા, તો ચર્ચિલ રિટાયર થયો after so many years of his life in politics and all, and then he retired. And someone goes and meet him. To meet him, he was gardening. ખાડો ખોદતો હતો અને ખાતર નાખતો હતો અને આ બધું. તો કે શું કરો? તો કે હમણાં ગાર્ડનિંગ કરવાનો શોખ જાગ્યો છે, તે કરો. છોડની સરસ માવજત કરતો હતો, સરસ સંભાળ રાખતો હતો, પણ એ છોડની જરૂરિયાત નહોતી, પોતાની જરૂરિયાત બતાવતો હતો. એની જરૂરિયાત છે કે હવે આ છોડ છે તો એને પાણી તો, પણ જરૂરિયાત એની હતી બિકોઝ હી કુડ નોટ સ્ટે વિધાઉટ ડુઈંગ એનીથિંગ. ઇનફેક્ટ કોઈ આખું જીવન એકદમ વર્કોલિક રહ્યો હોય અને પછી રિટાયર થાય ને તો એ 20 વર્ષ જીવવાનો હોય એના બદલે 10 વર્ષ જીવે. એટલો સેડ થઈ જાય, સેડ, એટલો દુઃખી થઈ જાય કે હવે મારે કોઈ એડવાઇસ. તો ઔરંગઝેબે એના બાપને કેદ કરી દીધો, શાહજહાનને. લેટર લખ્યો શાહજહાન જેલમાંથી એના દીકરાને ઔરંગઝેબ કે તે મારું રાજ્ય લઈ લીધું, મારું ધન વગેરે લઈ લીધું, મારું બધું લઈ લીધું. વાંધો નહીં, એક મહેરબાની કર, હું એકલો રહી નથી શકતો જેલમાં. 30 છોકરાઓને ખાલી મારી પાસે ભણવા મોકલ. ઔરંગઝેબ એની આત્મકથામાં લખે છે, જેમ અકબરે લખ્યું તો ઔરંગઝેબે બી લખી કે એ 30 છોકરામાં એને એના બધા શોખ પૂરા કર્યા બાદશાહપણાના. એ 30ને ખીજાય, એ 30થી ફૂલાય. રાજાનું આ જ કામ હોય, રાજી થવું ને નારાજ થવું.
એવી રીતે 30 જણ એને વખાણ કરે તો ખુશ થઈ જાય, પછી 30 જણને એનું મગજ મૂડ સારું ન હોય તો 30 જણને લેફ્ટ રાઈટ લઈ લે. આમાં એ 30ની અંદર એની બધી વૃત્તિ પોસાતી હતી, પણ એ કામ વિના ન રહી શક્યો. આવું તમે નહીં કરતા. અવ્યસ્તતામાં તમે વેરી વેરી હેપી. વ્યસ્ત રહેવું એ તો ભાગવા બરાબર છે. તકલીફ એ છે થાકતા જ નથી આપણે, સંસારની પ્રવૃત્તિથી થાકતા જ નથી. હરવા ફરવા, મનોરંજન, કેટલા પિક્ચરો જોયા ને કેટલા મૂવીઝ જોયા ને કેટલી જગ્યાએ ફર્યા ને કેટલું જુદી જુદી ક્યુઝિન્સ ખાધી, થાકતા નથી. એમ કે છે કે જે વધારે બુદ્ધિશાળી હોય એ જલ્દી થાકે. જેટલી પ્રજ્ઞા વધારે એટલો તમને ભવનો ખેદ જલ્દી થાય. જેટલી ઓછી બુદ્ધિ એટલો તમને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પણ કંટાળો ના આવે. જેટલી બુદ્ધિ વધારે એ જુવાનીમાં જ કંટાળી જાય લાઈફથી, જુવાનીમાં જ. અને કંટાળ્યા વિના ધાર્મિક નહીં બની શકે. એટલે કોઈ નાની ઉંમરમાં ધાર્મિક બની શકે શું? આ જ કર્યા કરવાનું, આ જ જીવન છે. એને ભવનો ખેદ ઉત્પન્ન થઈ જાય કે આ જ રૂટીન લાઈફમાં આ દુર્લભ આયુષ્ય પૂરું કરી દેવું. તમે જુઓ કોઈ પશુ કંટાળેલો દેખાય છે, કોઈ ભેંસ કે કંટાળી ગઈ છે દરરોજ દૂધ આપી આપીને. સાંભળ્યું છે એવું કોઈ ભેંસ કોઈ કૂતરાને કંટાળતા જોયું કે ભસી ભસીને સાલા હવે ડાચા બેસી ગયા છે. એ આખું જીવન મરતા સુધી સેમ લાઈફ જીવી શકે, કારણ કે અત્યંત મંદ બુદ્ધિ છે. જેટલી તમારી બુદ્ધિ વધારે, એકવાર હું ચીંકુ પિંકુને લઈને બેઠા, એ લોકોને ચીંકુ પિંકુ કહું છું, આર્યવીર અવિરાજ, અને એ લોકો નેમીને રિંકુ કહે છે. Because all three are pampered in the same way, so they said it should be a rhyming word for them. And if anybody wants to call him Rinkuji, I allow. Because પેલા લોકો તો એને રિંકુ જ કહે છે. તો I just tried to, talk about death to them. 2 વર્ષના છે હજી તો. પણ મેં કીધું just try કરું. They didn't understand anything. એ લોકોની ભાષામાં, એ લોકોની રીતે, but they don't know what is death. But even you people are behaving in the same way as you don't know that there is something like death. And one day this existence will be over. કર્મકૃત. એન્ડ કોઈ બીજા રોલમાં એક 7 વર્ષના છોકરાને જાતિ સ્મરણ થતા ડેથને જોઈને જાગી ગયો. So I tried with them, but I failed. They could not understand what is something will end. For them, life is a never-ending party. Because they are pampered by everyone and they get everything. So it's a party and this will never end. So something I tried a little bit, but they could not even understand why would this stop? So I left it. મેં કીધું હવે 7 વર્ષના થશે ત્યારે પાછું, બિકોઝ મૃત્યુના બોધ વિના તો કંઈ જાગરણ બાગરણ થવાનું નથી. એ તો મુખ્ય બોધ છે. પ્રોબ્લેમ એ છે ગઈકાલે 2 મૃત્યુ થઈ, એક આશ્રમમાં થઈ, એક અહીં થઈ. તો બી તમે નામ દઈને બોલશો કે ફલાણા છે, સમજો મગનભાઈ મર્યા, પણ જરાક બી તમારો હું એની સાથે જોડાતો નથી કે આવી રીતે હું બી જઈશ. તમે રસ બતાડશો કેવી રીતે થયું, તમે સહાનુભૂતિ બી બતાડશો કે અમે છે કંઈ વાંધો નહીં, એ બધું તમે કરી શકો, પણ હું ને જોડી શકતા નથી તમે. બુદ્ધ જે જોડી શક્યા, તો મને પણ રોગ થશે, હું પણ વૃદ્ધ થઈશ, હું પણ મરી જઈશ. તો કે આ તો બધાને, મને નથી જોઈતું. આ અમર થવાનો રસ્તા પર હું નીકળીશ, ભલે ગમે તેટલું કઠિન હોય, પણ એ હુંને જોડી શક્યા બીજાના મૃત્યુમાં. આપણે ભાગવાની કોશિશ કરશું. સ્મશાન ને એરપોર્ટ આપણે ઓલવેઝ ગામની બહાર બનાવે. એ તો સાંતાક્રુઝ તે વખતે ગામની બહાર હતું જ્યારે બન્યું ત્યારે. હવે એક્ઝેક્ટ વચમાં આવી ગયું, કારણ કે તમે લોકોએ બહુ પ્રજા ઉત્પન્ન કરી એટલા માટે. બાકી સાન્ટાક્રુઝ તે વખતે ઇટ વોઝ આઉટ ઓફ બોમ્બે, ઇટ વોઝ ફોરેસ્ટ જ્યારે આ સાન્ટાક્રુઝ એરપોર્ટ થયું. એરપોર્ટ અને સ્મશાન, બિકોઝ આપણે જેટલું બને એટલું મૃત્યુનો બોધ ન થાય એવી જ વ્યવસ્થા કરી. મારા પ્રમાણે સ્મશાન શુડ બી ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ સિટી,
કે આમ પાસ થાવ ને તમને એમ લાગે કે ઓ એકવાર આપને બી અહીંયા એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ આવશો, હવે તો કોઈ ખાંદે તો લેતું નથી, અને આવી રીતે બાયા જશું. 3-4 દિવસ સુધી લોકોમાં 2 દિવસની ચર્ચા, ઘરમાં 15 દિવસ ચર્ચા, અને પછી ધ વર્લ્ડ જસ્ટ મૂવ્સ ઓન. એન્ડ વોટ ડીડ યુ ડુ? યુ વેસ્ટેડ યોર લાઈફ. સ્વને જરા જોડવાની. અરે કોઈ મળતું જતો હોય ને, આપણે છોકરાઓ જોતા હોય તો સીધા રૂમમાં લઈ જાય કે આવું બધું એ લોકોને નહીં દેખાડવાનું, પછી એના મગજ પર અસર થાય. ડોબા તારા ઉપર નથી થતી તો એના ઉપર શું થાય? તારા ઉપર અસર નથી થતી, આટલા મરદા દેખાય છે. એકવાર તું તો બેસીને એકવાર ઘરમાં એવો નાટક તો કર કે તું મરી ગયો છે અને ઉઠાડે. મેં તો કર્યો છે નાટક ને, રિમેમ્બર? તમે 4 જણ ઉભા મને લઈને એ ગયા, મારે જસ્ટ જોવું છે કે શું થાય. પણ આપણે જોડી, આપણે ભાગવાની કોશિશ કરીએ છીએ. કંટાળીએ તો છે પણ સબસ્ટિટ્યૂટ લઈ લઈએ છીએ. સબસ્ટિટ્યૂટ ઊભું કરી દે છે. આપણી રીતથી કંટાળ્યા નથી હજી. આપણે બહિર્મુખતા રીતથી કંટાળ્યા નથી, વ્યક્તિથી કંટાળ્યા છે, રૂટીનથી કંટાળ્યા છે, પણ સબસ્ટિટ્યૂટ કંઈ ને કંઈક બહાર જ કરીએ છીએ. દેટ્સ વાય આઈ સે કે વી ગો ઓન ચેન્જિંગ લેન્ડસ્કેપ્સ. કાશ્મીર નથી જવું, બહુ વાર જઈ આવ્યા છે, હવે ઉઝબેક જઈએ. ઉઝબેક આ જ બધું મળવાનું છે. વી વોન્ટ ટુ ચેન્જ આર લેન્ડસ્કેપ્સ એન્ડ કોલ આર સેલ્ફ એક્સપ્લોરર્સ. એટલા જ ગટ્સ હોય તો અંદર જઈને બતાવો. ચંદ્ર પર જઈને શું કરવાનું? મને એ નથી સમજ પડતી કે આટલો ખર્ચો કેમ કરે છે. ચંદ્ર સુધી અમેરિકા પહોંચવા રેડી હતું, પણ સ્વની હિંમત નહોતી. ઇન જનરલ આઈ એમ સેઇંગ એટલી ગતિ તેજ કરી બહાર કે ક્યાંક ભીતર જવું ના પડે. ફાસ્ટ પેસ લાઈફ બનાવી દીધી. ચંદ્ર સુધી તું પહોંચી શકે તીવ્ર ગતિએ, પણ મંદ ગતિએ, પણ ભીતર સુધી પહોંચવાનું શું થયું. અને ચંદ્ર પર, પછી મંગળ ઉપર, ક્યારેક સૂર્ય પર બી પહોંચે ખબર નથી. અને કોઈ વાર ચંદ્ર ઉપરની ધ્વજા માટે કોઈ વાર મૂન વોર ન થઈ જાય. મૂન ઉપર તો ન થાય, થાય તો અહીંયા, પણ મૂન માટે કે બધાના ફ્લેગ્સ મુકાઈ ગયા, જગ્યા નથી. ધીસ વોઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન. કોલોનાઇઝેશન એનાથી તો યુરોપમાં સ્ટાર્ટ થયું કે બધા જર્મનીએ વોર સ્ટાર્ટ કરી, કારણ કે ઇટ વોઝ બિઝી ઇન ઇટ્સ યુનિફિકેશન ઓફ જર્મની. એટલી વારમાં ઇટલી, યુકે એટલે તે વખતે બ્રિટન, અને આ બધાએ વર્લ્ડમાં કોલોનીઝ બનાવી દીધી. ડચ, સ્પેનિયાર્ડ્સ બધાએ. તો એ લોકોને તો ઇઝીલી બધું રો મટીરિયલ્સ મળતું હતું. હવે જર્મની ક્યાંથી લાવે? તો કે હવે આ લોકો સાથે લડીએ તો જ અમે આગળ વધી શકશું. સો વન ડે માઇટ બી કે બધાના મૂન પર ધજા હોય તો પછી મૂનના કારણે વોર થશે કે તારી ધજા કાઢ, મારી ધજા મૂકવી છે, અને એના માટે લડશે અહીંયા પાછા. નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ when he came back from, where had he gone? મૂન. તો મૂન પર ગયો હતો, એને 1 મહિના સુધી બંધ પેટીમાં રાખ્યો કે કોઈ વાર મૂનમાંથી કોઈ જમ્સ લઈ આવ્યો હોય ને અર્થ પર ન. મેં કીધું પણ મૂનનો બી વિચાર કરો કે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ કંઈક મૂકી આવ્યો હોય ત્યાં. હા, અહમ મમનો બીમારી ત્યાં મૂકી આવ્યો હોય અને હવે આખા મૂન પર ફેલાય. વોટ આર યુ અપ ટુ? ચંદ્ર અને મંગલ એટલે માર્સ. માર્સ ઉપર બધી મહેનત ચાલે છે. માર્સ પર જશે, કોઈ વાર શુક્ર પર બી પહોંચી જાય, સૂર્ય પર બી પહોંચી જાય, પણ ભાઈ એટલો નીચ તરફ કેમ જતો નથી? જે ટાઈમ થઈ ગયો છે, હમણાં મૂકું છું. પણ નીચે બહુ સરસ કીધું. વેન આઈ વોઝ સ્ટડીંગ વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી, ઈ સેડ જે ઝાડને બહુ ઉપર જવું હોય એ ઝાડના રૂટ્સે બહુ નીચે જવું જોઈએ, અને જેને લોકાગ્રે જવું હોય તેને ખૂબ ઊંડે એટલે મોક્ષે જવું હોય એને ખૂબ આ અંધકારમાંથી પસાર થઈ અને પાર થઈ અને એ પ્રકાશની, એ પરમાત્માની અનુભૂતિ કરવી જોઈએ. શુક્લાલ છગનલાલને કીધું અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કર્યો. પરમ કૃપાદેવની કૃપાથી અનાદિની મોહ બુદ્ધિ તોડી પરમ સમાધિને આપણે ત્વરાથી પ્રાપ્ત કરીએ એ મંગળ ભાવ.
ભીતરના અંધકારનો બોધ પામી અંતરવેદના તેથી પ્રગટાવી તો ખુલે મારા ધર્મના દ્વાર જો થાય અભ્યાસ સતત જો અંધકારમાં ભય અજ્ઞાતનો ધૈર્ય હિંમત સાસતી પડકારો માથે ગુરુને સાથે છે સંઘ તો લક્ષ્ય જાહેર કરી પ્રગતિને માપતો હે મને પાપા પગલી મંડાવજો વિનતી અમારી એક સાંભળો એકલતાનો ભય ઘબરાવે પણ અસંગતાનો લક્ષ્ય તું કરાવે સ્વ સાથે મૈત્રી કરાવજો કાયરતા કમજોરી મારી ટાળજો વિનતી અમારી એક સાંભળો અવ્યસ્તતાનો ભય ટાળવા અહમ નહીં કૃતજ્ઞતામાં રહેવા ભીતરમાં ગતિ મારી થાઓ અંતરમાં સંસાર થાક લાગો વિનતી અમારી એક સાંભળો વિનતી અમારી એક સાંભળો ઓ આત્મ દેશવાસી મારા વાલા સ્વામી વિનતી અમારી એક સાંભળો વિનતી અમારી એક સાંભળો जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिरकाळे जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिरकाळे युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े शुद्ध भक्तिना जड़हाड़ दिवड़ा प्रगटाविए तब द्वारे कड़ी काड़े प्रभु राज नो शरणु कल्प तरु साम छाजे परम सानिध्य नो आश्रय जीवन मा आतम जोग जगाड़े अजोड़ अमूल्य तब साथ समागम रंग निराय बनावे साक्षात मूर्तिमंत मोक्ष ने पामी भाग्य अमारा खिल्या छे साक्षात मूर्ति
ती अंतर अजवाड़े। कृपाणु 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 कृपाणु। अविरत बहती तब करुणानी धारा, जीवतर अमारू भींजवे। विराट मां विलीन थवाने, लई जाए असीम ना किनारे। सामर्थ्य सथवारो सा पड़ियो, हवे जन्म कृतारथ करिए। राज प्रभु ने भजता भजता, राज सरीखा बनिए। राज प्रभु ने भजता भजता, राज सरीखा बनिए। वारस साचा कहिए, युग पुरुष प्रभु परम कृपाणु, तब आरती अंतर अजवाड़े। तब आरती अंतर अजवाड़े। बोली श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम। हो आत्म तारे तरवूं छे तो, आत्म सिद्धि ने साधी ले। वितरागी पद ने वरवूं छे तो, मूड मार्ग विचारी ले। तू अनंत शक्ति नो धारक, चेतन अजरामर अविनाशी। जे जड़ भावे तू भान भूल्यो ए, वैभव सर्व विनाशी। चैतन्य भाव मा रमवूं छे तो, चैतन्य भाव मा रमवूं छे तो, आत्म सिद्धि स्वीकारी ले। आत्म तारे तरवूं छे तो, आत्म सिद्धि ने